Badagari, Le Madagar, Le Brahmana Shadarakada, La Brodia Negra de Le Bacadara, Le Rudeli Bishadura Kabada Handara Legradini, Le Broshakuda La Mauda Dabada La Bada de Biria, La Brosha Mana Kada di Mina Gada da Bausha Koduri Mina Gadara, La Radiri Le Brosha de Ribia, Le Kramada Ragada Teki Bakada da Bada Gadari, La Duribina Baduraba, Le Brada da Gaduri Badala, La Prashate Reke de Ribia Nahandara, Lura de Ribi Kaluda Rabauda Ribila Hanta Reka Dude Bina Gada, Lebrina Handara Shege de Ribila Duribikara, La Rudala Baushada Rebra Dada Gadu de Bikadara, Ekre Magadada, La Broshada Daga Dele Badada, La Radilia Baushadara, Lebra Kadagara, Lakra de Managa Dudi Bekaduri Bishuduria Lahandara, Lekra Maude Managaduri Bishaduri Kaburia Hande Reke de Minagada Dagara, Lekra de Rebaka Karkaka Managadu di Bikadaga, La Rushidiri Bikanahanda, La Rudia Lekri Bashadaragada, La Broda Nemika Karakadura Baushada Rekadada, La Brauda Rebigadere, Le Managada de Kabaudeni Minikaduda Baushadari, Le Brashadada Gadara, Ella Hasadin Avigal, Hasadiகளை பலவீனங்களை உடைக்கிற ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால கடிந்து கொள்ளுகிறோம். Lekra Duleke Balada Rakaduda Baushadada Gadara, I rebuke all the confusion spirit, குழப்பத்தின் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினால கடிந்து கொள்ளுகிறேன். Lagre de Reka Dada Gadure Besha Kudade Bikadagadara, Shegre Mana Gaduda La Kedele Boshadere Bikadaraga, எல்லா மனுஷிக ஆவி இயேசுவின் நாமத்தினால, எல்லா பெருமையின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால கடிந்து கொள்ளுகிறேன். Lekra Dake Rebe Kaduda Baushade de Bibadanagar, Labre Managade Rebe Shaduri Bikadauduria, Lebra Nagada Rekadula Baushade Ribi Kadara, எல்லா சுய நீதியின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால கடிந்து கொள்ளுகிறேன். Lebrina Kandro Lebre Shaduri Bikada Rekra Le Ruduri Bishaduri Bikada Dila Handara Adri Legra de Rebeka de Ribeni Handuria Legra Badada Gadara La Brada Dada Gadu de Bekada Deba La Shandara Lara Lebrena Handara Baushadu Ribi Kala Bada Daga Shegra Badada La Gada Dabana Gada Le Rada Ribi Kamana Gada Lebre Dada Gadadara La Brada Daga Dili Baushadara Dekla Made Rebeka Badana Gade Rebe Shadara Je Ribilia Gaduda Banaga Shegra Badana Gada Do Braushaga Dada Garada Reda Luga Shabare Banura Libarana Danuga Shele Danuga Reda Nuga Reba Le Danura Shibara Bedanura Shebedanura Jalatin Melasai Vadia Deva Aviye எங்கள் ஜனத்தின் மேல் அசைவாட வாருமையா வாருமையா அசைவாடுமையா ஆனந்த தைலத்தை ஊற்றுமையா வாருமையா அசைவாடுமையா ஆனந்த தைலத்தை ஊற்றுமையா ஜலத்தின் மேல் அசைவாடிய தேவ ஆவியே உங்கள் ஜனத்தின் மேல் அசைவாட பாருமையா துயரத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த தைலம் துக்கத்திற்கு பதிலாக என்னுடையோ லிபாஷன கதுராலா Ibagadura Leborusu Ribadana Ibadanaga Libashanaga Ribadanu Gadura Libarana Gadunaga Ribadanuga Ribadanuga Ribadarudanuga Ribadana Ragudana Libashanuga
Libakada labukada ribadanula liboruboshodu libadana garudinaga libataga labudana rabushanuga libarabudana shadulaga ribadanuga libaranuga dilaga budanura libashana gadura laga dulibana Libadanuga, Libadanuga Tura, Libadana Gaduri Basharudanuga. Legra basha da ragatula bautaria le madala gaderi bikala deri bausha da kadara legri mana gaduri bila shaduria lagudiri bina madula bausha daria lakadania ligadana madura baudili badana gaduda bara அந்நிய பாஷையில அப்படியே கத்திர மகிமைப்படுத்துங்க லேக்ரே கேதே லே பாஷா தாடா கபானகரா லேகாதுனா மதுடா பௌட கதே லே பஷெதெரி கிலியே லிகாதுலா பௌதரியா லேபானா கதுடா பனா கதரியா லிபானா கதடா பனா ஷதரா கிதி பனா கதுடா பௌதனியா லேக்ரே தே லே பாஷா தாடா கதிரி பாதலா கதரா அந்த ஆனந்த தைலத்தை ஊற்றுகிற ஆவியானவர் ரீபா தாலி கபாலா கதடா பாடியாலா கதா ரிபலா கதினி மனா கதரா உயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலம் துக்கத்துக்கு பதிலாக ஒரு துதியின் உடை ஓ லே ரிபா ஷகதலா கதகரலா ரிபா ஷதரிபியா the garment of praise ரிபா லா ஷதரா ஒரு துதியின் உடை ஓ ரிமா நகதலே ரெபெலே ஷத்ரி கிலா பௌதரியா அந்த ஆனந்த தைலத்தினாலே கர்த்தருடைய வல்லமைகளை துரத்துங்க லேப்ரா கதா லபா கதரா அந்த ஆனந்த தைலத்தினாலே உங்களுக்குள்ள ஊற்றப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆனந்த தைலம் லேக்ரி பாஷா கதலே பௌஷதரியா எல்லா பலவீனங்களை கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம் லேப்ரா பாஷா தரா கதிலி பௌஷதா டகதரா சரீரத்தில் இருக்கிற பலவீனங்கள் லேக்ரி மா சந்தரியா லேக்ரி மதுரி பி கதலகரா எல்லா ஆண்டவரின் சரீரத்தில் இருக்கிற வலிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே லேப்ரா கதலியா அந்த ஆனந்த தைலம் அப்படியே ஆண்டவரை லேப்ரோ ஷகதிலியா அந்த வலிகள் எல்லாம் மறைந்து போகிறதற்காய் வாஷ் அவுட் பண்ணுகிறதற்காய் லேக்ரி பாஷா தடகரா எல்லா டிப்ரெஷனின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த ஆனந்த தைலம் லேக்ரி ஷதுரியா மௌஷத ரேபி கதட கதுரியா உரெக்கியா மௌஷத ரிக்லி பிகே திரிபியா லஹந்துரியா the fire அந்த ஆனந்த தைலத்தில லேக்ரா ஷாகோ துலோகோ துரி பிகலா கதரா கதுலா பௌதரியா எல்லா சத்துருடைய வல்லமைகள் ஓ அந்த அனாயிண்டிங்ல ரே பாஷாதரா அந்த அனாயிண்டிங் ஆயில்ல ரேகா லேக்ரா மாஷாதரா கதரா கர்த்தருடைய தூதன் இறங்கி வந்திருக்கிறதற்காக லேப்ரா மனதரா கதரா he is holding the anointed oil rebla kadule bushadala kadare kadara he is pouring the anointed oil lebre kadale kere bushadara நம்முடைய சுரேஷின் மேல தேவ தூதன் கர்த்தருடைய ஆனந்த அபிஷேகத்தை ஓ அது அக்கினியாக லேக்ரி மாமா கடலே கபதல கர உங்க வியாதியின் மேல அந்த ஆனந்த தைலம் ஊற்றப்படுகிறது லேக்ரா கமா கடடகர எல்லா எலும்புகள் நிலமுள் எல்லா எலும்புகள் உயிரடைகிறது எல்லா ஆர்த்ரைட்டிஸ்கள் லேக்ரா மாதடகர அந்த ஆனந்த தைலம் ஊற்றின உடனே அந்த எலும்புகள் புதிதாகுகிறது புதிதாகுகிறது லேப்ரா கந்த ரேகா லேக்ரி பௌத லேபிக்ரா லேப்ரா ஷேத்ரி பாகாத்ரிலா லேப்ரா ஷாத்ரா லங்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா பலவீனங்கள் லேப்ரா காதரா எல்லா மூச்சு விட கஷ்டப்படுகிற எல்லா பலவீனங்கள் ஓ அந்த ஆனந்த தைலம் அந்த மூச்சு விடுகிற அந்த கிருமிகளை அப்படியே சக் பண்ணுது லேக்ரா மாகாதி லேகாதுலா மாகாத ரேபியா கதுலா பௌத லேபி கடடா கதரியா லே ப்ரோ ஷேத்ரி லா பரலா லே ரமா சந்தரி லக்ரு டிகரா பௌஷத்ரி லே பிரேமானா கதரியா ஓ ரேபா நா சந்தரா லக்ரு தி லே பாகதரியா ஓ ரேபா கதரியா ஓ மைண்ட்ல கொண்டு வருகிற எல்லா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆனந்த தைலம் அப்படியே delete பண்ணுவதாக லப்ரா ஷாகு திரி பிகதரா எல்லா தோல்வியின் எண்ணங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே லேக்ரா மாகதுலா பௌஷதரியா லே பிரா தா லா மாகதுரா லா ப்ரோ ஷா
பௌஷதரியா அந்த ஆனந்த தைலம். ஓ ரே பிரகதடகதுல பௌஷதரியா. ஓ ஆவியானவரே, உடைய பிள்ளைகளுடைய சிந்தைகளை அந்த ஆனந்த தைலம் அப்படியே வாஷ் அவுட் பண்ணுகிறதப்பா. லம்ரா ஷகதுல கதுரி பிகதரா. யூத ராஜ சிங்கத்தினுடைய பிள்ளைகள், ஜெயமெடுக்க பிறந்தவர்கள், வெற்றி சிறக்க பண்ணுவிக்கிற தேவன். லே கிரிகா கதரா. எங்களை எல்லா இடங்களிலும் லே பிரகதரா கதுல பௌஷகதரியா கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக வெற்றி சிறக்க பண்ணுவித்து அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையினாலே எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுவிக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஓ அந்த ஆனந்த தைலம், ஓ அந்த சமாதானத்தை கொடுக்கிறது. உன்னுடைய இருதயத்தில் அந்த சமாதான குலைச்சல்களை ஆனந்த தைலம் அப்படியே வாஷ் அவுட் பண்ணுவதாக, வாஷ் அவுட் பண்ணுவதாக. லே பிரா பௌஷந்து ரகதரி கபௌஷத ரகவதரா. The anointing destroy the yoke. லே பிஷதுரி கவதடகதரியா. அந்த அபிஷேகம் எல்லா நுகத்தடிகளை முறிக்கிறது. ரெக்ரா மக்குது டுலி பகதடா. குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா சமாதான குலைச்சல்களை, அந்த நுகத்தடிகளை இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த அபிஷேகம் முறித்து போடுகிறது. லே பிஷாக்லோ லே கிரே தக்ரோ தீபா லகரா. சேக்ரி மாதா ரேகா பௌதரி பாலகா துரி பாதரி மனகதுரி லப்ரோ ஷதுரி பிகன ஹந்தரி கதுடா பௌனே ஹந்தரி. லே பிரமா நகதரா. எலும்ப விடாதபடிக்கு தடை பண்ணுகிற ஆவிகள், எலும்ப விடாதபடிக்கு லிப்ரி கதா டகதா டகர. கத்தருக்களை எலும்ப விடாதபடிக்கு தடை பண்ணுகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுவதாக. லேம்ரா ஷந்துரி பிக்ஸ்ரா திலி கதுடா பௌன கந்தரி. லேப்ரா தலா கதரா. தடை பண்ணுகிற ஆவிகள், ஜெபத்துக்கு வர விடாதபடிக்கு தடை பண்ணுகிற ஆவிகள் லேக்ரா துரியா கமோன ஹந்தரி இயேசுவின் நாமத்தினால விலகுவதாக. லேக்ரா பௌஷதுரி பிகன ஹந்துரியா லாப்ரோ ஷகுடா கதரியா பக்கதுடி மனகதரி. லே பிரேகா துடா மௌதரி லேக்ரி பதன ஹந்துரா லாப்ரோ ஷதரா. பயத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால் அந்த ஆனந்த தைலத்தினால் அந்த ஆவிகளை துரத்துகிறேன். ரக்லா மௌதரா கதுல மௌதரியா லேப்ரி ஷது லிபி கதரேக்லா லே பிரதலா கதரியா. இயேசுவின் நாமத்தினால் வேலை வாய்ப்புகள் உண்டாவதாக. லக்ரி ஷக்ரு லேப்ரி கதா டேக்ரா. இயேசுவின் நாமத்தினால் நீடிய ஆயுஷ் நாட்கள் உண்டாவதாக. லக்ரு ஷத்ரி பில்லா ஷத்ரி கபாதலா. தடைப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் இயேசுவின் ஆனந்த தைலத்தினால் தடைகள் நீங்குவதாக. லெப்ரினா கண்டுரா பௌஷதுரி பிகதா லே ரக்லு தேரி பாகதரியா. எல்லா பேக் பெயின்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆண்டவரே, எல்லா பேக் பெயின்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் மறைந்து போகும்படி ஜெபிக்கிறேன். லீப்ரினா தரிக்லா தேக்லா லேக்ரே ப்ளே ப்ளே ஷதுரி லே பிரதா நகதுரி பௌஷத்ரி லே பிரதேக்லா பாகதுரு லேரி பாகதா லாப்ரோ ஷேத்ரி மாதா கது லீரா துலா கதுரியா லக்ரோ ஷெமே நேஹந்துர லிப்ரி திரி கபானியா லே கிராதுடா லாபோ ஷந்தரியா. எல்லா குழப்பத்தின் ஆவிகள், எல்லா அதைரியத்தின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால கடிந்து கொள்ளுகிறேன். இருளுக்கு பயத்தை, இருளின் மூலமாக பயத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால கடிந்து கொள்ளுகிறேன். வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறபடினால் லேக்ரா மாஷாந்தாரியா லிப்ரி தலு கதரியா. அவர் தெளிந்த புத்தியை கொடுத்திருக்கிறார். அவர் தெளிந்த புத்தியை கொடுத்திருக்கிறார். அவர் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாதபடிக்கு தெளிந்த புத்தியை கொடுத்திருக்கிறார். லேக்ரா பாஷாந்தரா. அன்பு தெளிந்த புத்தியை, அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நான் இயேசுவின் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டவர். லேப்ரா ஷாகு லேக்ரா தாலேகாதா. ராஜாவுடைய பிள்ளையாக, ராஜாவுடைய பிரதிநிதியாக லாக்ருதியா லாக்குதுரி மௌஷத ரைகா துலாக்கதுஷி மீகலா. இயேசுவின் ரத்தத்தினால் என்னை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். அந்த தைரியம் லேப்ரா ஷந்துரி கதுடா கெலை மெஹந்துரியா. ஒரு திட நம்பிக்கை லேப்ரி கானா கண்டு ரேக்கே லேப்ரோ ஷதே லேபி கானா நகலா லேக்ரி துலா பௌஷத ரைகா லேக்ரி மானா கதுரி. இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே, இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே ஒரு தைரியம், இயேசுவின் ரத்தத்தினால் உண்டாகிற தைரியம் ஆவியில, ஆத்மாவில, சரீரத்தில லிக்ரியா ஷதுரியா கெபினியா ஹந்துரியா. சத்துருடைய வல்லமைகளை முறியடிக்கிற ஒரு தைரியம்
தைரியம், லெக்ரி மௌதரை கலு பெஹந்திரி பிகதுரியா, யுத்த புருஷனாக எழும்புகிற ஒரு தைரியம், லெக்ரி மௌஷந்தரா ராக்குதிலியா ஹந்துரியா, நீ ஒரு போர் சேவகன், லெக்ரா மௌத ரேகா மௌத ரெபி கலா ஹந்துரியா, யுத்த களத்திலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உருவன பட்டயத்தோடு தூதர்கள் எங்கள் மத்தியில இறங்கி இருக்கிறதற்கு லக்ரி மௌஷந்தரி பிகலா துரியா மௌத ரேகதலா, வானம் திறக்கப்படுகிறது, லெப்ரி நதுரி கலே பெகதுரி பகதரா, உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் கர்த்தர், உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் கர்த்தர், உனக்காக வழக்காடுகிறவர் கர்த்தர், வழக்குகளை கர்த்தரிடத்துல கொண்டு வா, லக்ரி பாதா டகதரா, உனக்காக வழக்காடுகிற கர்த்தரிடத்துல உன் வழக்குகளை கொண்டு வா, லப்ரி ஷாகா துலி பிகர திலி மாதரலா, உன் குடும்ப வழக்குகளை கொண்டு வா, உன் திருமண வழக்குகளை கொண்டு வா, உன் பிள்ளைகளின் வழக்குகளை கர்த்தரிடத்துல கொண்டு வா, லெப்ரி ஷாசி லெக்ரி பாதா லெக்ரா, உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர், யுத்தத்தில் வல்லவர், லிப்ரி கல்லை கேபி கதுர பஷதரலா, நீ அமைதலா இரு, லெக்ரா ஷதுரி கதரா, கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். Be still and you know that he is a God. லக்ருதி ரெகமன் லேகதுரியா, உனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர். ஓ ரிக்லா பாஷதரா கதரா, அக்னிமயமான ரதங்களுடன், அக்னிமயமான குதிரைகளுடனே, ஓ ரே மாஷாகா கலக்கிதிரி பிகதுனா மாதரியா, லெப்ரே நெகிரே துலி கரை மியூதியா லாகதரியா, கர்த்தர் உனக்காக இறங்கி இருக்கிறார், உனக்காக இறங்கி இருக்கிறார், லே பிரா மாஷாதரா கதுரி பிஷதுரியா லெக்ரி பாதுரா பாதரா, அவக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர், யுத்தத்தில் வல்லவர் அவர், யுத்தத்தில் வல்லவர் அவர், அவர் ஒரு நாள் யுத்தத்தில் தோற்று போனவர் அல்ல. ரகதா லகதா கெலை கெரி பௌஷதுரியா லிப்ரா ஷதுரியா லப்ரு ஷந்தரிகி பிகதா நகரா, அவனுடைய தந்திரங்களை, அவனுடைய வஞ்சகங்களை எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் ஆணி அடித்து அவனை வெளியரங்க கோலமாக்கி சிலுவையில வெற்றி சிறந்த ஜெயமெடுக்கிற தேவன் அவர். லெக்ரா பாதுரியா பகதுரியா மதிதி லகதரா, லெப்ரி துரியா லகதுரியா லமெரேகதரி, லெப்ரி ஷுதுரி பீனா ஹந்துரி பிகலா, லெக்ரா மௌஷதரேகி பினா கதுடி பிலா ரெகிரி மாலாதா, லப்ரு ஷிதிரி லிப்ரி நதரியா லக்ரி தூரா கமா துனி தேக்கரியா. அந்த அபிஷேகம் இப்பொழுது உங்களுடைய எலும்புகளுக்குள்ளாக, உங்களுடைய நரம்புகளுக்குள்ளாக, உங்களுடைய தசைகளுக்குள்ளாக, லக்ரு துரா பௌஷதரா கதரா, எல்லா வேஸ்ட் மசில்ஸ், நியூரோ ப்ராப்ளம், நியூரோட்டிக் ப்ராப்ளம், இம்யூனோ டிசீஸ் ப்ராப்ளம், இயேசுவின் நாமத்தினாலே அந்த அபிஷேகம் எல்லாவற்றையும் ஊடுருவி செல்லுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். அக்கினியா அந்த எலும்புகளுக்குள்ளாக, அந்த தசைகளுக்குள்ளாக, அந்த நரம்புகளுக்குள்ளாக, அந்த பிளட் வெசலுக்குள்ளாக பரிசுத்த அக்கினி, அந்த அனாயிண்டிங் அப்படியே கடந்து போய் அதையெல்லாம் சரிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். லெக்ரா மௌஷாதரா கதரா, எல்லா கேன்சர்கள், எல்லா ஆண்டவரே தலை வலிகள், ஆண்டவரே ஒற்றை தலை வலிகள், லெக்ரி ஷதுரி கதராலா, இரவு நேரத்துல ஓ ரிக்லா மௌஷாதிரிபியா, சொப்பனத்துல கெட்ட சொப்பனங்களை, எல்லா அசுத்த காரியங்களை கொண்டு வருகிற பொல்லாத சத்துருடைய கிரியைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அந்த அபிஷேகம், அந்த காரிய, அந்த ஆவிகளை துரத்துவதாக, லக்ரி மாதாரா, அந்த ஆவிகளை இயேசுவின் ரத்தத்தினால் அவை சுட்டரிப்பதாக, இயேசுவின் அக்கினி சுட்டரிப்பதாக. லெக்ரி பௌஷாதிரிகி லிபராதிலியா லப்ரோஷாதரா கதனா குதுரியா லெப்ரி கலா லே ரே மாஷாதுரி பிகரா, நித்திரை பண்ணுகிற பொழுது இன்றிலிருந்து உன்னுடைய உறக்கம் சுகமா இருக்கும். லெக்ரா மாதாடகரா ஏ லெப்ரி ஷதுரி கதலா, தூக்கத்தை கெடுக்கிற ஆவிகள், உறங்க விடாதபடிக்கு, தூக்கத்தை கொண்டு வராதபடிக்கு தடை பண்ணுகிற ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால கடிந்து கொள்கிறேன். லெக்ரி மாஷாந்துரியா லேப்ரா தாராகதா லெக்ரு துரி பி ஷதுரி கலபா லாப்ரி மானே கதிரிகி லேப்ரி தேக்ரி திலி பௌரு திலியா லெக்ராமா ஷந்த ரேபா லகா துரா பௌகதரி கெலே மெஹந்தரி லேப்ரா துரி லேப்ரி ஷெதுரி பி லிக்ரா மாதா ராக்கலா லேக்ரா துலி மௌஷதா ரேப்லா தேக்லா பௌதரியா. ஓ ஆவியில ஒரு விடுதலை, ஆத்துமாவில ஒரு விடுதலை, சரீரத்துல ஒரு விடுதலை. லேப்ரா மாதா ராக்கதரியா, எல்லா பலவீனங்கள், எல்லா சுகவீனங்கள் ஆண்டவரே அந்த அபிஷேகத்தினால் அவை எல்லாம் பட்டு போவதாக. லக்ரு தலு கமா கதரியா, அத்திமரம் பட்டு போனது போல வியாதிகள் பட்டு போவதாக. லிப்ரு ஷதுரி கதுலா பௌகஸ்துரியா லப்ரு ஷெதே ரெபி
dibi likra padara la rekro duri shediri bikana handuria ஆவியில ஒரு வைராக்கியம் உண்டாவதாக, ஆவியில ஒரு வைராக்கியம் உண்டாவதாக. லப்ரு சந்திரியா கத்தரை குறித்த வைராக்கியம், லிப்ரி காதுரி பாலா திரை காதுரியா வசனத்தை குறித்த ஒரு வைராக்கியம், கத்தருடைய ராஜ்யத்தை குறித்த ஒரு வைராக்கியம், லிப்ரி கதுலா பாகதுரா பௌஷதரி கலா லாக்ரு திரிபானா கதுரியா கத்தருக்காய் எழும்பி பிரகாசிக்கிற விளக்காக லப்ரு ஷாதா ராகா தாடி கபோதரி பிகனகர உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக லிப்ரா நகதுரி பியாலா கதுரி மீகனா ஹந்துரியா ஓ வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக மகிமையின் மேல் மகிமை, பலத்தின் மேல் பலன், கிருபையின் மேல் கிருபை, அபிஷேகத்தின் மேல் அபிஷேகம். ஆரோனின் சிரசில் விழுந்த அபிஷேகம் அல்லப்பா. ஓ ரெகதலா முந்தின மகிமையை காட்டிலும் பிந்தின மகிமை மிக மிக கனமுள்ளதாக. கடைசி கால அபிஷேகம், கடைசி கால மகிமை. லைப்ரி மனக துரி ஷுதுரிய லக்ரி மாகதுரியா ஓ ரப்லு ஷதிரி பிலா கதுரியா இயேசுவின் மேலிருந்த அபிஷேகம். ஓ தம்முடைய ஆவியானவரே, ஓ பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய குமாரனுக்கு அளவில்லாமல் கொடுத்தாரே. லக்ரி தலகர unlimited measure, unlimited measurable of the anointing, unlimited. ஓ இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் அளவில்லாத ஒரு அபிஷேகம், அளவில்லாத ஒரு அபிஷேகம். உச்ச தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையிலும் உன்னுடைய நரம்புகள், உன்னுடைய கரங்களிலே, உன்னுடைய எலும்புகள், உன்னுடைய தசைகளிலே அந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமையை நீ இப்பொழுது உணரும்படியாக நீ பேச 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 உனக்குள்ள ஒரு விடுதலை உண்டாகிறது. அபிஷேகத்தினால் நிரம்பி பேச பேச வான மண்டலத்துல in your spiritual relaxல ஒரு மாற்றம் உண்டாகிறது. விலக வேண்டியது விலகுகிறது. பலவீனங்கள் விலகுகிறது. உன்னுடைய ஜெபிக்க முடியாத அந்த இயலாமைகள் எல்லாம் விலகுகிறது. கர்த்தரோடு திரும்பவும் 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 அந்த பலிபீடத்துல திரும்பவும் அக்கினி பற்றி பிடிப்பதாக. எல்லா சண்டைகளின் ஆவிகள், கொலைவெறியின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கடிந்து கொள்கிறோம். ஓ ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் இயேசுவின் அபிஷேகம் அவர்களை கட்டி இழுக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். தொடர்ந்து ஆவியானவர் நடத்துவாராக. Over to you, brother Rebla Shata. Sridhar brother, over to you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. 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 யாராவது ஒருத்தவங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரத்துல 23, 24 இந்த 2 வசனத்தை படிக்கலாமா? John chapter 4
verse 23, 24. 33. உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. தம்மை தொழுது கொள்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார். தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றார். ஆமென். ஆமென். இதுல 23வது வசனம் வந்து இன்னைக்கு இதோட இந்த சப்ஜெக்ட் கிடையாது. ஆனா இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். இது அடுத்து வருகிற நாட்கள்ல பிரதர் எடுப்பாரு. பிரதரும் நானும் சேர்ந்து எடுப்போம். உண்மையாய் தொழுது கொள்கிறதுனா என்னது? தொழுது கொள்வதுனா ஆராதிப்பது. உண்மையாய் தொழுது கொள்றவங்களே எடுத்தவனே பிதாவே ஆவியோட தான் துதிக்கணுமா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆவியோடும், அடுத்தது உண்மையோடும். ஆனா இன்னைக்கு எல்லா சபைகள்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உண்மையோட தொழுது கொள்றாங்க, ஆவியோடு தொழுது கொள்ளல. எல்லா சபையும் எல்லா சபைகள் மெஜாரிட்டி ஆப்பிரிக்கா தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஜெபமே வந்து ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரில வந்து பயங்கர ஃபுல்லா ஆவியில தான் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. காணிக்க போடும் பொழுது கூட டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு ஆவிலேயே தான் காணிக்க போடுவாங்க. அங்க ஒரு பெரிய எழுப்புதல். சோ இந்த இடத்துல சபை பாகுபாடுன்னு கிடையாது, இந்த டெனாமினேஷன் கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் ஆவியில தொழுது கொண்டு ஆவியில ஜெபிக்கிறவங்களா மாறி ஒரு எழுப்புதல் அக்கினி உங்களுக்குள்ளும் உங்க குடும்பத்துக்குள்ளும் உங்க பிள்ளைகளுக்குள்ளும் அது வரும், ஊற்றப்படும். அப்படியே நீங்க வெடித்து கிளம்புவீங்க. ஸோ இந்த மீட்டிங் வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நடக்குது. சேம் ஐடி தான். கடந்த 2 வாரமா நடக்க முடியல, அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். இனி அப்படி வராது. இதுல எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரி, ஒருத்தர் வந்தார் 2 பேர் அவங்களுக்காக அந்த மீட்டிங் இதை வந்து ஆண்டவர் நடத்த சொன்னதுனால நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப இதுல சபை பாகுபாடு கிடையாது. இது ஆர்சி, இந்து, முஸ்லீம் அப்படி யாருமே கிடையாது. யார் வேணாலும் வரலாம். இங்க வரும்பொழுது கர்த்தருடைய வல்லமை அவங்க மேல பட்டு ஆவியில அவங்க ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு பட்டு 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 பட்டுன்னு கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட்டு அவங்க பெரிய ஊழியக்காரங்களை எழுப்புவாங்க. ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி அப்போஸ்தலரை எழுப்புவாங்க. எனக்கு நல்லா தெரியும். சிலர் பல தேசங்களுக்கு கடந்து போறாங்க. இதெல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு முன்கூட்டியே சொன்னார். சோ அப்ப உண்மையா தொழுது கொள்கிறதுனா என்னது? அதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஆவியில இனி வருகிற நாட்கள்ல நம்ம அடுத்த வாரம் சப்ஜெக்ட் இந்த ஆவியில நம்ம தொழுது கொள்ள போறோம். ஆவியில தான் நம்ம ஜெபிக்க போறோம். ஆவியில தொழுது கொள்வது, ஆவியில பாடுகிறது எப்படின்னு சொல்லி பிரதர் அடுத்த வாரம் அதை குறித்து பேசுவார். பேசுறது மட்டும் இல்லாம இந்த இந்த மீட்டிங்ல வந்து இம்பார்ட்டேஷன் பரலோகத்துல இருந்து அந்த இம்பார்ட்டேஷன் உங்களுக்கு வரும். வேதத்துல இன்னொரு வசனம் இருக்கு, அதை படிக்கலாம், எடுத்துக்கொள்ளுங்க. சோ இப்ப படிச்ச இந்த வசனத்தை நீங்க கோடு போட்டுக்கோங்க, இதை தியானம் பண்ணுங்க. வருகிற சாட்டர்டே நம்ம இதை செய்ய போறோம். இப்ப 10ல இருந்து 11:30ன்னா இன்னைக்கு மட்டும் கிடையாது, தினமும் அதை அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த கார்பரேட் அனாயிட்டிங் வரும். இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்க போறோம். வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வல்லமை உங்க மேல இறங்கி வரும். அப்ப நான் கடைசி நேரத்துல நான் சொல்லும் பொழுது நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டுக்க நீங்க துதிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அது ஆவி உங்க மேல வரும், அக்கினி உங்க மேல வரும். எடுத்துக்கொள்ளுங்க. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரத்துல 17வது வசனத்துல யாராவது ஒருத்தங்க ஜாக்கப் சாப்டர் 17. நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்தில் உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை. ஆமென். அவரிடத்துல யாதொரு மாறுதலும் வேற்றுமை இல்லை. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? விசுவாசிச்சா நீங்க அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சோ இந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இன்னைக்கு முக்கியமான காரியம் தீர்க்க தரிசன வரங்களை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீதிமொழிகள் 13வது அதிகாரத்துல 2வது வசனமும் 3வது வசனத்தை நீங்க படிங்க. Proverbs chapter 13 verse 2 and 3. மனுஷன் தன் வாயின் பலனால் நன்மையை புசிப்பான், துரோகிகளின் ஆத்துமாவோ கொடுமையை புசிக்கும். தன் வாயை காக்கிறவன் தன் பிராணனை காக்கிறான், தன் உதடுகளை விரிவாய் திறக்கிறவனோ கலக்கமடைவான். ஆமென். எனக்கு அன்பான தங்கச்சி, எனக்கு அன்பான பிள்ளைகளா, நம்ம எதனால நன்மையை புசிப்போம்னா நம்ம வாயினாலதான். நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய பணத்தினாலேயோ என் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பேங்க் பேலன்ஸ்னாலேயோ அப்படி கிடையாது. என்னோட வாயின் வார்த்தைகள்னாலதான் நான் நன்மையை புசிப்பேன். சரிங்களா? அதே போல இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்ல வர்றவங்க உங்களோட லைஃப்ல வந்து உங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல ஒரு மாற்றம் இருக்கணும். உங்க வாயில ஜீவன் தான் உண்டாகணும். வியாதியே இருந்தாலும் அந்த வியாதியை பத்து இயேசுவின் நாமத்துல சுகமாயிப்போ, அடுத்த படுக்கையா இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்துல நீ எழுந்து நட, இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. அது நிச்சயமா ஒரு நேரம் வரும்பொழுது டக்குன்னு அது கீழ்ப்படிஞ்சு அது நடக்கும். சோ தன் வாயின் பலனாலே நன்மையை புசிப்பான். அடுத்தது இது அதி சீக்கிரமா நடக்க போகுது நம்ம எல்லாத்துக்கும்.
உங்கள் மேல அந்த வரங்கள் வெளிப்பட்டு நீங்க போற இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரி காரியம் நடக்கும். நிச்சயமா நடக்கதான் போகுது. இது என்ன உங்களை என்கரேஜ்மெண்ட் சொல்றதுக்கு பண்றதுக்காக நான் சொல்லல. விசுவாசிக்கிறாங்க, நீங்க கையை தூக்கி ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம், ஆமேன்னு சொல்லலாம், நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். ரிசீவ் பண்ணுங்க வார்த்தை. அவங்க இது வந்து நான் என்னமோ உங்களை என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணல, தேவனுடைய வார்த்தை அது அப்படியே வருது. ரிசீவ் பண்ணுங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா தன் வாயை காக்கிறவன் தன் பிராணனை காக்கிறவன். கொஞ்சம் கண்ட்ரோல், உங்க வாயை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. காலையில எந்திரிச்ச உடனே என் வாய்க்கு காவல் வைங்க ஆவியானன்னு சொல்லுங்க. சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது ஆண்டவர் ஆவியான இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் மேலேயே கோபமா இருக்கிறீங்க. என்ன பிரதர், என்ன சிஸ்டர், நமக்கு பிரச்சனையாவே இருக்கு, அவங்க நல்லா தானே இருக்கிறாங்க, துன்மார்க்கன். நீங்க ஏன் துன்மார்க்கனை நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறீங்க? வேதம் சொல்லுது துன்மார்க்கனுடைய வழி அழியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவனை நீ பார்க்க மாட்ட, தேடினாலும் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன். கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்மை. ஆனா ஏன் அவங்க நல்லா இருக்கிறான்? நீ உன் வாயினால அவன் நல்லாதான் பிரதர் இருக்கிறாங்க. நீ துன்மார்க்கனையே பார்க்காத, அவனை நினைக்காத. அவன் புல்லை போல பூத்து புகை போல உதிர்ந்து இல்லாமல் போய்விடுவான். இது சத்தியம். சோ உங்க வாய்க்கு காவல் வைங்க, காவல் வைங்க. எனக்கு அன்பானவர்களே, நம்ம இதை ஏன் சொல்ல, இதை ஆண்டவர் வந்து இதை சொல்லிட்டு இதுக்குள்ள நீ போ. சோ இப்ப நம்ம இதுல 28 பேர் வந்திருக்காங்க. எனக்கு தெரியாது இன்னும் எத்தனை பேர் வரப்போறாங்களோ, சொல்ல முடியாது. 1000 பேர் கூட வரலாம். இதுல ஆண்டவர் தான் கூட்டி வர போறார். ஆனா நம்ம எல்லாம் வந்து முன்னாடியே வந்துட்டோம். நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து சீனியரா இருக்கணும், ஃபயரா இருக்கணும் நீங்க. சோ இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் 10ல இருந்து ஒரு 1/2 hour நாச்சும், 10:30 வரைக்கும் 11 மணி வரையாச்சும் கண்டினியூ பண்ணி ஜெபம் பண்ணுங்க. நடக்கிறத நீங்க பாருங்க. 21 days இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். எடுத்துக்கொள்ளுங்க 1 கொரிந்தியர் 14வது அதிகாரத்துல முதல் வசனத்தை யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க. முதல் வசனம். அன்பை நாடுங்கள், ஞான வரங்களையும் விரும்புங்கள், விசேஷமாய் தீர்க்க தரிசன வரத்தை விரும்புங்கள். ஆமேன். ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ஞான வரங்களை விரும்புங்கள். வரம்ன்றதுக்கு பேரு வந்து ஞானத்தை விட்டுறாங்க. ஞான வரம், ஞான வரம். ஞானம் கர்த்தரத்துல இருந்து தான் வருது. நம்ம படிச்சான் நன்மையான எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அது வரங்களா இருந்தாலும் ஜோதிகளின் பிதாவனத்துல இருந்து இறங்கி வருது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஞான வரங்களை விரும்புங்கள். இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா டிசையர், ஆசைப்படு. எனக்கு இது வேணும், ஐ வாண்ட் திஸ். நான் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்குற இந்த கிஃப்ட் எனக்கு வேணும், நான் அவருக்காக வாழணும், அவர் எனக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட் வேணும், அது என்னோட நன்மைக்காக, என்னுடைய குடும்பத்துக்காக, தேசத்தை ஆசீர்வதிக்காக பிரயாசப்படுங்க. ஆமேன் சொல்லுங்க, ஆமேன் போடுங்க, ரிசீவ் பண்ணுங்க. ஆமேன். யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆமேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். கர்த்தர் கேட்கிற, எனக்காக கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம ஊமை மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது கர்த்தர் தான் பாக்குற, நீங்க எனக்கு சொல்றது கிடையாது, கர்த்தர் பாக்குற. சரிங்களா? அப்படி இருங்க. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா விசேஷமா தீர்க்க தரிசன வரத்தை விரும்புங்கள். ஓகே, தீர்க்க தரிசன வரம். இந்த இடத்துல 2வது வசனத்தை பாருங்க. யாராவது ஒருத்தவங்க சத்தமா படிங்க. ஏனெனில் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடியினாலே அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான். ஆமென். அப்ப ஆண்டவர் என் கூட பேசவே மாட்டேங்கிறாரு பிரதர். நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ஊழியக்கார தேடிட்டு போய் பிரதர் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கறோம். ஆனா இங்க சொல்றாரு அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் அவன் மனித இடத்துல பேசாமல் தேவனிடத்துல. நீ அந்நிய பாஷையில பேசினா நீ ஆண்டவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க பிரதர். சத்தம் கேட்க மாட்டேது, பேசு. தொடர்ந்து 21 நாள் 30 நாள் 1 மாசம் 2 மாசம் 3 மாசம் பேசு. கட்டாயம் ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்ப. லிட்ரலா, ஆடியபிளா, வாய்ஸா ஒரு மனுஷன் பேசுவது போல கட்டாயம் கேட்ப. எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது பைபிள் தான் சொல்லுது, நான் இல்ல. சத்தியம் உண்மை, சத்தியத்தை மாற்ற முடியாது. பேசுங்க, பேசுங்க. ஆவியில பேசதான் பரலோகத்தோட வல்லமை வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். இதுல இருக்கிற எல்லாரும் ஆவியில பேசணும், சாட்சி வரணும். நான் ஆவியில பேசினேன், கர்த்தருடைய வரங்கள் எனக்குள்ளாக வெளிப்பட்டது, விசுவாச வரம் வெளிப்படுது, அற்புத அடையாளங்கள் வரங்கள் வெளிப்பட்டது, தீர்க்கதரிசன வரம் வெளிப்பட்டது. ஓ, நானும் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறேன், என்னோட ஜனங்களும் என் ஊரு என் பட்டணம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ஒரு தீர்க்கதரிசி, ஒரு எலியா தேசத்தை அசைச்சான், ராஜாவை அப்படியே கலங்கடிச்சான். நீங்களாம் தீர்க்கதரிசியா மாறணுன்றதுக்காக தான் இதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க தீர்க்கதரிசியா மாறுவீங்க. தீர்க்கதரிசின்றது மவுத் பீஸ், ஆண்டுடைய மவுத் பீஸ். நம்ம வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வராங்க மட்டும் கிடையாது, ஒரு தீர்க்கதரிசியா மாற போறோம். கடைசி நாட்கள்ல அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசியா நம்ம எழும்ப போறோம். நம்மளை பார்த்து கலங்கணும், சிஎம் கலங்கணும், கூப்பிடணும்.
ஆஹ் அந்த எலியாவை போல, பைபிள்ல படிச்ச எலியாவை போல ஒருத்தன் இங்க இருக்காண்டா. எலியாவை போல ஒருத்தன் லிவர்பூல்ல உட்காந்துட்டு இருக்கான்டா. எலியாவை போல ஒருத்தன் லண்டன்ல உட்காந்துட்டு இருக்கான். எலியாவை போல ஒருத்தன் கன்னியாகுமரியில உட்கார்ந்து இருக்கிறான். எல்லா அரசியல் தலைவரும் உங்களை தேடி வரணும், வர வைக்க முடியும். ஏன்னா வேதம் சொல்றது, சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதியும் ஆக்கிடும் கர்த்தர் அதை தீவிரமாய் செய்கிற தேவனா இருக்கு. ஏன்னா கண்மானங்களை உங்க வாழ்க்கையில நெகட்டிவா எதுவும் பேசிடாதீங்க. யாவன் எப்படி பேசினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனா நீங்க உங்க வாயில இருந்து தப்பான வார்த்தை வந்துடக்கூடாது. உங்க வாயில இருந்து வரக்கூடியது அப்படியே நடக்கும். காரணம், நீ தேவனுடைய புள்ள, தேவனுடைய வார்த்தைகளை பிறந்திருக்கிற. உங்க அப்பா அம்மாக்கு நீ பிறந்திருக்கலாம். பிறக்கும் பொழுது அம்மாவுடைய ஜீனும் அப்பாவுடைய ஜீனும் கலந்து நீங்க வந்திருக்கிறீங்க. ஆனா என்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே உன்னை முன்குறித்தாரு சொல்லி அந்த சத்தியத்தை நீ அறிந்து கொள்ற, அந்த அறிவு உனக்குள்ள வருது. அந்த அறிவு, என்னை உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடி தாய் வயித்துல இருக்கும்போது அவருடைய கருவை, என்னுடைய கருவை அவருடைய கண்கள் கண்டது. இந்த அறிவு உனக்குள்ள வரும் பொழுது, இயேசுவே உங்க நாமத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன், உங்க ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லி உங்க வாயினால அறிக்கை பண்றீங்க, ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க, ஞானஸ்தானம் இருக்கீங்க. இப்படி எடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க உங்க அப்பா அம்மாக்கு பிறக்கல, அது கேன்சல் ஆகுது. கேன்சல் ஆகி செத்துட்டீங்க நீங்க. அடுத்து வார்த்தை உங்களுக்குள்ள வருது. அந்த வார்த்தைக்கு பேரு ஜோயே ஜீவன். அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களும் அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். அவர்கள் மனுஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல், சொல்லப்பட்டிருக்கு, பிறவாமல். மத்திய யோவான் சுவிசேஷத்துல அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாதாரண வார்த்தை கிடையாது, என்னை அசைச்ச வார்த்தை. சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களை, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்கள் அத்தனை பேர் தேவனுடைய பிள்ளைகள். அவருக்கு அதிகாரம், நீ தேவனுடைய புள்ள, தேவனுடைய அதிகாரத்தை நீ செயல்படுத்த முடியும். அங்க அதிகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் ரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினால பிறவாமல் தேவனால பிறந்தவர்கள். எனக்கு அன்பானவர்களே, ஒரு சாட்சியை நான் சொல்லிட்டு நான் போறேன். எங்க அம்மா ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன், செத்துட்டாங்க, உயிர் போயிருச்சு. அப்ப மூச்சு, கடைசி மூச்சு கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு பால் போட்டா செத்துருவாங்க, போயிடுச்சு. ஆனா உடனே டாக்டர் சொல்றாங்க, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அவங்க உயிர் போயிட்டு இருக்கு, பிளைட்டை பிடிச்சிட்டு போங்க. நான் வேற இடத்துல தூரத்துல இருக்கிறேன். எங்க அம்மாவுக்கு பயம், செத்துருவோன்ட்டு. அந்த பயத்திலேயே பாதி உயிர் போயிடுச்சு. பார்த்தா மூச்சு இல்ல, லங்ஸ், ஹார்ட் அடிக்கிறாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், நான் 15 மணி நேரம் 16 மணி நேரம் கடந்து போகணும். இப்ப ஐசியூ வார்டுல இருக்காங்க, செத்துட்டாங்கன்றாங்க, மூச்சு விடலைன்றாங்க. இமானுவேல், காட் இஸ் வித் அஸ், நீங்க என் கூட வாங்கப்பா. நான் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பல, நான் போறேன், நீங்க என் கூட வாங்க சொல்லிட்டு 16 மணி நேரம் கழிச்சு நான் போறேன். அங்க வந்து எங்க அம்மா எதிர்பார்த்தாங்க, நான் இங்க ஜீவனை நான் பேசினேன். அங்க அறைக்குள்ள வந்து கர்த்தருடைய வெளிச்சம் வந்தது. ஒரு தண்ணி வந்து செத்து போனவங்கள உயிர் கொடுத்துச்சு. ஓகே, அது ரைட்டு, உயிர் கொடுத்துருச்சு. நான் சொன்னேன், அங்க போனவனே எங்க அம்மா, நான் போறேன், எங்க அம்மாவை நான் பாக்குறேன், எனக்கு அழுகையே வரல. எங்க அம்மா நினைச்சாங்க, ஐயோ கட்டி பிடிச்சி அழுவான், பிள்ளைக்கு ரொம்ப பாசம், என்னை அழுவான், நான் இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், நீ செத்துட்டேன்னு என்ன இப்படி எல்லாம் புலம்பி அழுவான் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு போனா சுத்தமா அழுகையே வரல. எங்க அம்மா அழுகுறாங்க, என்னடா உனக்கு அழுகையே வரல, நீ சாகல இல்லம்மா, உயிரோட தானம்மா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். என்னடா இப்படி பேசுற, எனக்கு தெரியுமா, நான் எதுக்குமா அழணும், நான் ஆவியில பிறந்தவன், நான் ஆவியில பிறந்தவன், நான் எதுக்கு அழணும், ஆவியில பிறந்தவன், எனக்கு தெரியும், நான் பேசினேன், நீ சாக மாட்ட, செத்தாலும் அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு நான் சொல்றேன், சாவை குறித்து எனக்கு பயம் இல்லை, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சாவை குறித்து பயம் இல்லை. ஏன்னா சாவை அவர் விழுங்கினவர். நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன், நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன், டாடி எங்க அம்மா ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிறாங்க, ஓகே. நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன், அவங்களுக்கு 66 வயசு ஆகுது. அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க நிறைய காரியங்கள், விஷயம்ல சொல்லியிருக்கீங்க, நிறைய இதெல்லாம் செய்யணும் நீங்க வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களுடைய சித்தத்தை இந்த பூமியில வாழ்ற வரையும் ஒன்னத்தையும் முடிக்காம அறகுறையா அவங்க போகக்கூடாது. இயேசுவின் நாமத்துல, அது எப்பேற்பட்ட வியாதி, உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல, இயேசுவின் நாமத்துல அந்த ஜீவன் வருவதாக நான் சொல்லிட்டு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கேன். அததான் சொல்லிட்டேன், உனக்கு உயிர் வந்துருச்சு, நான் எதுக்கு அழணுமா, அப்ப கட்டி பிடிச்சு அழணும், சாகலையே. ஆண்டவர் வந்து ஜீவன் உள்ளவர்,
அவர் வந்து ஜீவன் கொடுக்கும், அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணம், உனக்கு ஜீவனோட தான் இருக்க, பரிபூர்ணத்தோட தான் இருக்க, தைரியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன். நான் அழல, எனக்கு அழுக வரல. ஏன்னா எனக்கு மரணத்தை குறித்து பயம் இல்லை. ஆனா ஒரே ஒரு பயம், இந்த பூமியில நான் அவருடைய சித்தத்தை செஞ்சுட்டு அவர் கூப்பிடும்போது ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த பூமியில இருக்க மாட்டேன். அவர் கூப்பிடும் பொழுதே போயிடணும். 100க்கு 100 அவருடைய சித்தத்தை செய்யணும். இங்க இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் தேவனுடைய சித்தத்தை 100க்கு 100 செய்யணும். அதுக்கு வந்து உங்க வாய கத்தருக்கு கொடுங்க. ஏன் எடுத்தவனே தலைய கொடுக்க சொல்றாரு? இல்ல, வாய கொடு ஆண்டவருக்கு, ஆவியானுக்கு வாய கொடு. ஏன்னா உன்னோட சரீரத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா அவயத்துக்கும் ஹெட் யாருக்குன்னா நாவுதான். ஜூட் பிரதர் வந்து அந்த உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு, நான் ஜீவனை பேசுகிறேன் அதன் கனியை பூசிக்கிறேன், அந்த பாட்டு லிங்க் இருக்கு, அதை நான் அனுப்பிச்சு விட சொல்றேன், நானும் அனுப்பிச்சு விடுறேன். சோ அப்ப இங்க இருக்கிறவங்க கோபப்பட்டு கூட மரணத்தை பேசிடாதீங்க. கோபப்பட்டு கூட எதையாவது சொல்லிடாதீங்க. அது அப்படியே நடக்கும். அப்ப இந்த நாட்கள்ல வந்து அவர் தீர்க்கதரிசிகளையும் அப்போஸ்தலர்களையும் எழுப்பும்படியாக அவர் விரும்புகிறார். அவருடைய அது சித்தமா இருக்கிறது. நீங்க விரும்புனீங்கன்னா உங்களை எழுப்புவார். எனக்கு வயசாயிடுச்சு, அதெல்லாம் கத்தருக்கு வந்து அதை பத்தி எல்லாம் டோன்ட் கேர். நீ விட்டு கொடுத்தா போதும். கத்தருக்கு காத்திருந்தா போதும். தினமும் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் காத்திருந்தா போதும். அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்நிய பாஷையில் பேசுறது, தேவனத்துல ரகசியங்களை பேசுறோம். ஓகே, நீ பரலோக பாஷையை பேசும் பொழுது தேவனோட பேசுறீங்க. அந்த பாஷைகள் நீ வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து பேசும் பொழுது, சபையில உட்காந்து பேசும்போது, நீ போற இடத்துல பேசும்போது பரலோகத்தோட வல்லமை உனக்குள்ள இருந்து வேலை செய்யுது. நீ நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் அது அப்படியே அந்த பவராய் வந்து உங்க வாயில இருந்து அது வெளிப்படுது. அதுதான் பலரை ரட்சிக்க போகுது, பலருடைய கட்டுகளை அறுக்க போகுது, விடுதலையாக்க போகுது. இதுக்கு அடுத்து பாருங்க 3, இந்த அந்நிய பாஷை தான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த பாஷைக்கும் மற்றதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப 3வது வசனத்தை யாராவது படிங்க, யாராவது சத்தமா படிங்க, நிதானமா சத்தமா படிங்க, சீக்கிரமா. தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாகத்தக்கதாக பேசுகிறான். ஆமே. இங்க பாருங்க, தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ. அப்ப விசேஷமாய் தீர்க்க தரிசனம் வரத்தை விரும்புங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் ஒண்ணு சத்தியத்தை அறிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்குள்ளதான் ஆவியானவர் இருக்காரு. 9 வரங்களும் உங்ககிட்ட இருந்து செயல்படுத்த முடியும். நம்ம ஒவ்வொரு வரங்களை நம்ம பார்க்க போறோம், அந்த வரங்களுக்காக ஜெபிக்க போறோம், அந்த இம்பார்ட்டேஷன் கொடுக்க போறோம். அந்த வரம் உங்களுக்குள்ள இருந்து செயல்பட போகுது. இந்த இடத்துல செயல்பட போகுது. இந்த இடத்துல தீர்க்க தரிசன வரங்கள், தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுகிறவனோ மனுஷனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் எப்படி இருக்கும்? அது ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் எப்படி இருக்கும்? ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் அவன் ஆண்டவரிடத்துல இருந்து பேசணும். தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் நல்லா வசனத்துல தேறி இருப்பாங்க. வசனத்துல நல்லா படிச்சு தேவனோடு நடக்கிற ஒரு மனுஷங்க வாயில இருந்து தீர்க்க தரிசனம் அப்படியே அளவு இல்லாம வரும். அந்த தீர்க்க தரிசனம்னா என்ன? தேவனத்துல இருந்து வரக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் என்ன? இன்னைக்கு வந்து பொய்யான தீர்க்க தரிசிகள் இருக்கு. சில ஒரு ஆவி, எரேமியா நாட்கள்ல ஒரு ஆவி வருது, எசேக்கியேல் நாட்கள்ல வருது. நீ என்னத்தப்பா சொல்ல போற? நான் பொய் தீர்க்க தரிசனம் வைப்பேன், நான் பொய்ன்னு ஆவின்னு சொல்றேன். சில தவறான பொய்யான தீர்க்க தரிசனம், கள்ள தீர்க்க தரிசனம், இப்படி நிறைய இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இங்க வசனத்துல பாருங்க, இன்னொரு தடவை படிங்க தங்கச்சி, சகோதரி. தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் உண்டாக்கத்தக்கதாக பேசுகிறான். ஆமே. இந்த இடத்துல தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், அதுல வந்து ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரர், தேவனுடைய பிள்ளைகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றாங்கன்னா, ஒரு மனுஷனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க, அதுல என்ன இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுல என்ன இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா, அந்த மனுஷனுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்கத்தக்கதா வார்த்தை அங்க இருக்கும். அந்த பக்தி விருத்தி உண்டாக்கத்தக்க வார்த்தை இங்க இல்லைன்னா அங்க ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. அந்த தீர்க்க தரிசனத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அடுத்தது பாருங்க, பக்தி விருத்தி, அதுக்கடுத்து என்ன இருக்கு? மனுஷனுக்கு புத்தி, அடுத்தது ஆறுதல் உண்டாக்கத்தக்கதாக பேசுகிறான். சோ இந்த 3 காரியமா அங்க இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து சில தீர்க்க தரிசனங்கள் பார்த்தோன்னா அப்படியே பயப்படுற மாதிரி இருக்கு. ஐயோ பயம் பயம் பயம். அது தீர்க்க தரிசனம் வந்து அது எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா பிசாசனுடைய இடத்துல வந்திருக்கு. சில தீர்க்க தரிசனம் பிசாசு இடத்துல இருந்து வரும். சில தீர்க்க தரிசனம் மாம்சத்துல இருந்து வரும். அதனாலதான் நம்ம வந்து, நான் ஒரு நாள் பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும்போது கூட்டமா இருந்தது. சரி, ஒரு பஸ் இருக்கு, அதுல ஏறி உட்காரலாம் பார்த்தா உட்கார்ந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்குது அந்த பஸ்ல. பாத்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு கேட்டேன்னா அதுல சினிமா பாட்டு அது ஓடிக்கிட்டு இருந்தது, காமெடி இதெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு, ஏதோ வடிவேல் காமெடி இந்த மாதிரி. ஆவியானவர் சொன்னாரு, எப்ப அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கு, ஒரு 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி, பின்னாடி வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் வண்டி வருது,
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நீ தூங்கிட்டு போலாம், அதுல வந்து ஃப்ரீயா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஆண்டவர் சொல்லணும்னு இறங்கிட்டேன். ஆனா எனக்கு என் உள்ளத்துல வந்து அப்படியே ஒரு ஈர்க்குது. ஆஹா, கவுண்டமணி வடிவேலு காமெடி போகுது, சிரிக்கிறாங்களே எல்லாருமே. சரி இறங்கிட்டேன் கண்ட்ரோல் பண்ணி. அடுத்த ஒரு பஸ் ஒரு 1/2 மணி நேரம் வச்சு ஒரு பஸ் வருது. நல்ல நீட்டான பஸ் தான். பாத்தீங்கன்னா டிவி எதுவுமே இல்ல, அப்படியே ஃபுல்லா இருக்கு. நான் உட்காந்தவொடனே கண்ணை மூடினவொடனே ஆவியானவர் வந்து சில பிக்சரை என்கிட்ட காட்டுறாரு. என்ன ஆண்டவரே இந்த பஸ்ல ஏற சொல்றீங்க அப்படின்னு. நீ அந்த பஸ்ல ஏறும் பொழுது உன்னையும் அறியாம அந்த காமெடியை பாக்குற, அப்படியே நீ அசந்து தூங்கும் பொழுது அதோடைய நினைவுகள் தான் உன் உள்ளத்துல ஓடும் பொழுது நான் என்னால பேச முடியாது. நீ நீ நல்லா அயர்ந்து நீ தூங்குற, என்ன நினைச்சுக்கிட்டு தூங்குற, ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டு நீ தூங்குற, இயேசுவேன்னு சொல்லிட்டு தூங்குற, தாவீதின் குமாரனேன்னு சொல்லிட்டு தூங்குற. அப்ப நீ தூங்கும்போது எந்த டிஸ்டர்பும் இல்ல. நான் வந்து உன் கண்கள்ல இருந்து பரலோக அந்த கேமராவை நான் பொருத்திட்டு போறேன். பரலோகத்துல நான் என்னென்ன செய்யறேன், நான் ஜனங்களுக்கு என்னென்ன செய்ய போறேன், இந்த தேசத்துல என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி அப்படியே இம்பார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். உனக்கு அப்படியே படமா காட்டுறேன். அதனாலதான்ப்பா இதெல்லாம் பார்க்க வேணாம்ப்பா அப்படின்னு அப்படி சொல்றேன். அப்ப வந்து சினிமா பார்க்கலாமா, அது தப்பா பாவமா, அது எனக்கு தெரியாது. நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்வேன், அந்த சினிமா பாக்குற நேரத்துல அதிக நேரமா நீங்க ஆண்டவர் பைபிளை பார்க்கலாம், வேதத்தை பார்க்கலாம். அப்ப அதனுடைய காரியங்கள் உங்களுக்கு வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அதனுடைய காரியங்கள் உங்களுக்கு வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். பேசுவார், நிச்சயமா பேசுவார். நீ அவருடைய புள்ள தானே, உன்கிட்ட பேசாம யார்கிட்ட பேச போறாரு? உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த ஒரு வாரமா எனக்குள்ள அழுக வருது. ஏன் ஆண்டவரே யாரையாவது நம்பலாம, என்னையே நம்புறேன், உன்னை விட்டா எனக்கு யாருமே தெரியாது, என் சொந்தம்டா, நான் என் உயிர் என் ரத்தம்டா, நான் உன்னை நம்பாம வேற யாரை நம்புறேன், நான் உன்னைதான் நம்புவேன். என்னையும் உங்களையும் தான் நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு ஆண்டவர். நம்ம தாய், நம்மள பெத்த தாய் நம்புறாங்களா, தகப்பன் நம்புறாங்களா? ஓரளவுக்கு தான் நம்புறாங்க. எல்லாரும் கைவிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ஆனா கடவுள் ஒன்ன அழைச்சவர் ஒன்ன நம்புறாரு. எல்லா சூழ்நிலையும் உன்னை நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு. அது என்னால தாங்க முடியல. ஐயோ, அவருடைய அன்பு என்னால தாங்க முடியல. என்னை விட்டா அவருக்கு யாரும் இல்லை. என்னதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு, என்ன நம்புறாரு. நான் பேசுறத பாக்குறேன், என் முடிய எண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. எவ்வளவு ஒரு ஸ்லாக்கியம் பாருங்க. கர்த்தாவே ஏன் எனக்கு இப்படின்னு, ஏன் எதுக்கு நிறைய பேர் ஆண்டவர் மேல கோவப்படுறாங்க. வெக்கமா இல்ல? உன் முடிய எண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. உன் முடிய உன்னால எண்ண முடியுமா? உங்க முடிய யாராவது எண்ண முடியும்னு சொல்லுங்க. என் முடிய நான் எண்ணி வச்சிருக்கேன் பிரதர், யாராவது சொல்லுங்க பாக்கலாம். நான் ₹1,00,000 தரேன் நான். உங்க வீட்டுக்காரர் உங்க முடிய எண்ணி வச்சிருக்கிறாரா? உங்க ஆத்துக்காரு, உங்க மனைவி உங்க முடிய எண்ணி வச்சிருக்கிறாரா? உன் முடிய எண்ணி உன் முடிக்கு ஒவ்வொரு பேரை வச்சிருக்கிறாரு. அவரை பார்த்தா ஐ லவ் யூன்னு சொல்லாம ஏன் நிறைய பேர் கோவப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரியல, ஆச்சரியமா இருக்கு. அவர் கோவப்பட்டா என்ன பண்றது? அவருக்கும் கோவம் வர மாட்டேங்குது. நம்மளை பார்த்தா பாசமாதான் பொழியிறாரு. நம்மளை பார்த்து அவர் மன்னிக்கிறாரு. என்ன தகப்பன் அவர்! ஐயய்யய்யய்ய, என்னால முடியல. இயேசுவே, ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ. அப்பா, அதுதாங்க அவருடைய அன்பு. புரிஞ்சுக்கோங்க பிளீஸ். உங்க அப்பாவை புரிஞ்சுக்கோங்க. எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பாதீங்க, விட்டுருங்க. நீ அவருடைய பிள்ளை, கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருப்பில்ல. அடுத்து இன்னைக்கு வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வரும்னா, மனுஷருக்கு பக்தி விருத்தியும் புத்தியும் ஆறுதலும் இந்த காரியங்கள்லாம் இருக்கணும் தீர்க்க தரிசனத்துல. சிலர் பேசுவாங்க, உனக்கு இந்த கட்டு இருக்கு, இந்த ஆவி இருக்கு, இது இருக்கு. ஓகே, இருக்கட்டும், அதையும் சொல்ல முடியும். ஆனா அதை வந்து நான் அது தீர்க்க தரிசனம் முழுமை அடையல. ஒருவேளை மாம்சத்துல வந்துக்கலாம். தீர்க்க தரிசனம் என்பது ஒரு விடுதலைய கொண்டு வரும், ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வரும். தீர்க்க தரிசனம் என்பது இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை கொண்டு வரும். அதுதான் தீர்க்க தரிசனம். உன் பிரச்சனையை சொல்றது தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது, அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை சொல்றதுதான் தீர்க்க தரிசனம். அதுக்கு ஒரு விடுதலையை சொல்றதுதான் தீர்க்க தரிசனம். 4வது வசனத்தை படிங்க. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக்க பேசுகிறான். தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்க பேசுகிறான். ஆமென். அந்நிய பாஷையில் பேசுறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி. நீ அந்நிய பாஷையில பேச 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 உன்னைய மரியாமா ஒரு ஈர்ப்பு, தேவன் மேல ஒரு அப்படியே அன்பு, காந்தம், அப்படியே அந்த காந்த துகள்கள் அப்படியே இது பண்ற மாதிரி ஒரு அன்பு அப்படியே இழுத்துட்டு போகும். அந்நிய பாஷையில பேச பேச அப்படியே பைபிள் படிக்க ஆசை வரும், துதிக்க ஆசை வரும். அதே போல தீர்க்க தரிசனம் சபைக்கு, தீர்க்க தரிசனன்றது நீதான் சபை. உனக்கு பக்தி விருத்தி அடைய முடியும், நீயே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியும், மத்தவங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியும். நீங்க தீர்க்க தரிசனம் வந்து விசேஷமாய் நாடுங்க, நீங்க விரும்புனீங்கன்னா கிடைக்கும்.
அது எல்லா ஊழியக்காரங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடையாது. யாரு தேவனுடைய பிள்ளைங்க யாரு வேணாலும் விரும்பினா அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நான் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுறேன். நான் பேசின வரையும் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? என்கிட்ட கேட்கலாம். ஏதாவது கேட்கலாம். ஜூட் பிரதர், நீங்க எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? நான் ஒரு சில காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள பிரியப்படுறேன். நீதிமொழி 18ஆம் அதிகாரம். வேற யாரும் டவுட் கேட்கறவங்க நீங்க கேட்கல. நமக்கு நேரம் இல்ல, டவுட் கேட்கறத கேளுங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்க இந்த ஆன்லைன்ல ஊழியம் செய்கிற நான் ராதி பேசுகிறேன் லண்டன்லேருந்து. எனக்கு தெரியும் ஒரு சிஸ்டர் உண்டு. அவள் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறா. ஆனால் அதை சில பேர் ஏற்றுக்கொள்றாங்க, நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலை. அப்போ ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நாளும் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பாரா? ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இருக்கிற நேரமே இதுதான் நடக்குது, இதுதான் நடக்குதுன்னு சொல்லி அவள் என்ன அபிஷேகத்தை கொண்டு என்ன ஆவியை கொண்டு சொல்கிறான்னு தெரியும். ஆனால் ஒரு தரம் அவள் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி அவளுக்கு சொல்லி கொண்டு அவளை தீர்க்கதரிசனம் தான் கேட்குறாங்க. அது உண்மையா? ஒவ்வொரு நாளும் ஆவியானவர் அப்படி கிரியை செய்வாரா? ஆவியானவர் வந்து 24 மணி நேரம் நம்ம கூட பேசக்கூடிய தெய்வம் தான். சரிங்களா? ஒரு வசனத்தை நான் படிச்சுட்டு பிரதர் சில காரியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படையா சொல்லி காட்டுவாரு. நீங்களே படிங்க சிஸ்டர். நீங்க முடியுமா? இப்ப பைபிள் எடுக்க முடியுமா? அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா, தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட், தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். இது முக்கியம். 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரத்துல 4, 5, 6 இத படிங்க. வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஆவியானவர் ஒருவரே. ஊழியங்களிலும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, கர்த்தர் ஒருவரே. கிரியைகளிலும் வித்தியாசங்கள் உண்டு, எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே. ஆமென். இது பாத்தீங்கன்னா தேவன் ஒரே தேவன் தான், ஒரே ஆவியானவர் தான். சொல்ல முடியும் 24 மணி நேரம் அவர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியும். 24 மணி நேரம் தேவன் நம்ம கூட பேச ஆயத்தமா தான் இருக்கிறார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்கள்ல அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை நமக்குள்ள வரும்போது நமக்குள்ள அந்த பக்தி விருத்தி, ஒரு சமாதானம், ஒரு சந்தோஷம், ஒரு விடுதலை, அது அப்படியே நம்மளை அப்படியே எடிஃபை பண்ணும். அப்படியே நமக்குள்ள ஆண்டவரோடு கூட அதை இணைக்க ஆரம்பிக்கும். அது கரெக்டான தீர்க்க தரிசனம். சில நேரங்கள்ல எல்லா தீர்க்க தரிசனம் இனி வருகிற நாட்டுல கள்ள தீர்க்க தரிசனம் வரப்போகுது சபைகளுக்குள்ள. அதுதான் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் தீர்க்கதரிசி நான் சொல்றது முக்கியம் கிடையாது. என்னை தீர்க்க தரிசின்றது மத்தவங்க சொல்லணும். நான் ஒரு தீர்க்க தரிசி தான் சொல்லிட்டு மத்தவர்கள் சொல்லணும். நான் தீர்க்கதரிசி அப்படின்றது சொல்றதுலாம் எனக்கு பெருமை வரப்போறது கிடையாது. எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆவியானதான் சொல்றாரு. அதை எல்லா துதிகன மகிமே அவருக்கு தான். அதுல பெருமை வரக்கூடாதா? சரிங்களா? மத்தவங்க சொல்லணும் அது. அப்ப பெயர் சபா தான் மட்டும் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தான் என்று கர்த்தரை விளம்ப பண்ணினார். நீ விருப்பப்பட்ட உன்னை தீர்க்கதரிசியா மாத்துவார். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வசனத்தை 1 தெசலோனிக்கர் 5:18 பாருங்களேன். 1 தெசலோனிக்கர்ல 5 எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள், அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. 20 படிங்க சிஸ்டர். 19, 20 படிங்க. அந்த 19வது வசனத்தை 20வது வசனத்தை படிங்க. ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள், தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமா எண்ணாதிருங்கள். நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்க தீர்க்க தரிசனங்களே அற்பமா எண்ணாங்கள். அங்க 21 படிங்களேன். எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததையும் படிச்சிருக்க தங்கச்சி. பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள். ஆமே. இப்ப இந்த தீர்க்க தரிசனத்துல இத்தனை காரியங்கள் இருக்கு. தேவனோட உங்களை இணைக்குதா? உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குதா? உங்க பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்குதா? இப்ப தீர்க்க தரிசனம்ன்ற அது எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்றது தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது. சொல்யூஷன், உன் பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு சொல்றதுதான் தீர்க்க தரிசனம். அப்ப எதிர்காலத்தை பத்தி சொல்றதுன்னா அது அறிவை உணர்த்துக்கிற வசனம். பேர்களை சொல்றது, காலங்கள் சொன்னா அது ஞானத்தை உணர்த்துக்கிற வசனம். அதை பத்தி அதை நம்ம வருகிற நாட்களை பார்க்கலாம். தீர்க்க தரிசனம் இது 3மே கலந்துதான் வரும். சரிங்களா? பெரும்பாலும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்போது நல்லா டங்ஸ்ல பேசிக்கிட்டே நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியும். சரிங்களா? இதை நம்ம இதோட முடிக்க முடியாது. நம்ம இதுக்காக நம்ம அதிகமா ஜெபம் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு. அது அடுத்த வாரம்.
முதல் செக்ஷன் வந்து அப்படியே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிற அந்த அபிஷேகத்துக்காக நாங்க ஜெபம் பண்ணுவோம். நானும் பிரதரும் உங்க மேல தீர்க்க தரிசனத்தை ஆவி வரும். நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதுல எத்தனை பேர் ஆங்களோ அத்தனை பேரும் நீங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல போறீங்க. சவுல் எப்படி சவுல் மேல அந்த ஆவி வந்த பொழுது அவனும் தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவனானான். தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறொரு மனுஷனானான். சோ வருகிற வாரத்துல தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வேற ஒரு மனுஷியா மாறணும், மனுஷனா மாறணும். அதுக்கு ஆயத்தமாங்க. அது எப்படி பிரதர்? அதுக்காக இப்ப ஜெபம் பண்ண போறோம். அந்த ஆவி உங்க மேல வரும். தயவு செஞ்சு அடுத்த சனிக்கிழமை வர்ற வரையும் அந்த 1 மணி நேரம் 10ல இருந்து 10:30 வரையும் நீங்க ஒருவேளை அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டே இருங்க. அங்க வரும் பொழுது அந்த ஆவி வந்து உங்க மேல வரும். நீங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேற ஒரு மனுஷன் ஆகுங்க. நம்ம தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது பதட்டப்படக்கூடாது. பதட்டெல்லாம் பட தேவையில்லை. நீங்களா சொல்ல போறீங்க, ஏன் பதட்டப்படுறீங்க? நிதானமா இருங்க. உங்களுக்குள்ள ஆவியான இருக்கிற ரீபா ஹல்பா நைக்காரா பேசுங்க. இந்த சகோதரியை பத்தி பேசுங்க. நீ விசுவாசித்தா, நீ ஆசைப்பட்டா, அப்பா நிதானமா அப்படி அமைதியா இருங்க. அந்நிய பாசை பேசிட்டு அப்படியே வார்த்தை வரும். அது கரெக்டா வரும். ஒருவேளை சொல்ல முடியல, ஏதோ ஒரு வார்த்தை, ஒரு துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை வருதா, சொல்லு தைரியமா, அது நிச்சயமா நடக்கும். ஓகே, வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா இன்னும் ஒரு நபருக்கு வாய்ப்பு. டக்குன்னு நமக்கு நேரம் இல்ல, நான் பிரதர்ட்ட நான் கொடுக்குறேன். அது அவர் வந்து இதை குறித்துதான சில காரியங்களை உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துவார். ஏன்னா அந்த வரத்தை பெற்றுக்கிறதுக்கு அந்த அறிவு உங்களுக்கு வேணும். அதை குறித்துதான அந்த நோவிங் ஸ்பிரிட், அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த இது இருந்தாதான் நீங்க அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அடுத்தது சிஸ்டர், உங்களுக்கு நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அந்த வசனங்கள் நான் கொடுத்த வசனங்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, பிரதர் நீங்க சொல்ல வந்தது சொல்லுங்க. நீதிமொழி 18:21 யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து வாசிங்க. நீதிமொழி 18:21. மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும். அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள். ஆமேன். அல்லேலூயா. மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்துல இருக்கும். நீங்க எதுல பிரியப்படுறீங்களோ அதனுடைய கனியை புசிப்பார். ஆதியில பார்க்கிறோம், ஆதாமும் ஏவாளுக்கும் கர்த்தர் ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருந்தார். விருட்சத்தில் இருக்கிற சகல கனிகளை நீங்க புசிக்கலாம். தோட்டத்துல இருக்கிற சகல கனிகளை நீங்க புசிக்கலாம். ஆண்டவர் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம பட்னியா வைக்கல. விதவிதமான கனிகளை அந்த ஒரே தோட்டத்துல கர்த்தர் வச்சிருந்தார். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கால ஒரு பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல. ரெட் கலர்ல ஒரு பழம் இருக்கும். உள்ள பார்த்தா ஒயிட்டா இருக்கும். வெளியே முள்ளு முள்ளா இருக்கும். அது என்ன பழம்? நல்ல ரம்புட்டான். சம்புட்டான். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தேசங்கள்லயும் வந்து ஒரு விசேஷித்த கனிகள் வைத்திருக்கும். பாகிஸ்தான் மாம்பழம் பாங்க. ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் வித்தியாசமான கனிகள். ஆனா இன்னைக்கு பல தேசங்கள்ல அந்தந்த தேசத்துக்குரிய கனிகள் வந்து அந்தந்த தேசத்துல இருக்கும். ஆனா அன்றைக்கு ஆதியில பார்க்கிற பொழுது மொத்த வேர்ல்டுல உள்ள எல்லா கனியுமே அந்த தோட்டத்துல இருக்கு. அந்த தோட்டத்துல எல்லா கனி, மாம்பழம் வேணுமா, கொய்யா வேணுமா, எல்லாமே அங்க இருந்துச்சு. என்ன ஃப்ரூட் வேணுமோ, என்ன வெஜிடபிள் எல்லாமே அந்த கனிகள் அங்க இருந்துச்சு. ஆனா ஒரே ஒரு கனியை மாத்திரம் தொட கூட செஞ்சிடாதன்னு கர்த்தர் பேசினார். தொற்றாத அப்படின்னார். ஆனா இன்னைக்கு அன்றைக்கு ஆதியில ஆண்டவர் அதற்கு ஒரு செக்க வச்சார். அந்த கனியை புசிக்காத என்று சொல்லி. அதே போல இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவன் நம்ம எல்லாற்றுக்கும் கர்த்தர் ஒரு கனியை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். இந்த கனியை புசிப்பதற்கு, அதை டேஸ்ட் பண்ணுவதற்கு கர்த்தர் நமக்கு நாவை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த கடைசி நாட்களிலே அன்றைக்கு ஆவியானவர் ஆதியில அந்த கனியை வச்சிருந்தார். கடைசி நாட்களில தேவன் ஒரு கனியை வச்சிருக்கிறார். ஆண்டவர் ஒரு கட்டளையோடு சொல்றார், நீ எந்த கனியில நீ பிரியப்படுகிற? மரணம் என்கிற கனியில பிரியப்படுகிறியா, இல்ல ஜீவன்கிற அந்த கனியில பிரியப்படுகிறியா? அதை எங்க வச்சிருக்கிறார்னா ஏதேன் தோட்டத்துல இல்ல, உங்க நாக்குல வச்சிருக்கிறார். The fruit is in your tongue.
உங்க நாக்குல தான் அந்த கனியை வச்சிருக்கிறார். அந்த கனி எதை நீங்க புசிக்கிறீங்கிறத, எந்த கனியை நீங்க புசிக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய வாயிலிருந்து பிறக்கிற சொற்களில இருக்குது என்பதை மறந்து விடாதே. அதான் வசனம் அங்க தெளிவா சொல்லுது. மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும். அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள். மரணத்துக்கு ஒத்த வார்த்தைகள், அவிசுவாசமான வார்த்தைகள், கெட்ட வார்த்தைகள், தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வார்த்தைகள், புலம்பலின் வார்த்தைகள், இவைகளை பேசி 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 என்ன ஆகும் என்றால், உங்களுக்கு ஒரு காரியத்துக்கு கர்த்தர் ஒரு சொல்யூஷனை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாகி உங்க பக்கத்துல அந்த பிளெஸிங் வருகிற பொழுது, டக்குன்னு நீங்க ஏதாட்டி ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டீங்கன்னா அந்த பிளெஸிங் அப்படியே பிளாக் ஆயிடும். அப்படியே நின்றும். அடுத்த அடி அது மூவ் பண்ணாது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதனாலதான் வசனம் அங்க சொல்லுது, அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள். அதன் கனியை புசிப்பார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுது. நாவின் அதிகாரம், நாவின் சொல் என்று சொல்லல, நாவின் அதிகாரம். ஒரு வார்த்தை நீங்க பேசினாலும் நீங்க அதை சாதாரணமா சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா மறந்துடாதீங்க, அதை நீங்க அதிகாரத்தோடு சொல்கிறீர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீங்க. ஜெபிக்கும் போது அதிகாரத்தோடு ஜெபிக்கிறீங்க, பேசுகிற பொழுது அதிகாரத்தோடு நீங்க பேசுகிறீங்க. அதை மறந்துடாதீங்க. 100க்கு அதிபதி சொன்னாப்புல, நான் ஒருவனை வா என்றால் வருகிறான், ஒருவனை போ என்றால் போகிறான். அந்த அதிகாரத்தை அவன் அறிந்திருந்தபடினால்தான், நாவிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு சொல்லின் அதிகாரத்தை அவன் அறிந்திருந்தபடினால்தான் அவன் தைரியமாக சொல்கிறான், என்னுடைய அதிகாரத்தை நான் பயன்படுத்த, ஒருவனை வா என்றால் வருகிறான், ஒருவனை போ என்றால் போகிறான். தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அநேக முறை அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஞானம் இல்லாததுனால தங்களுடைய தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதத்தை தங்களுடைய நாவினாலவே அந்த ஆசீர்வாதத்தை தடை பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம். யோவான் 1:12 அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படிக்கு அவர் அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுது. நீங்க ஒரு ஹிஸ்டரி புக் எடுத்து நீங்க வாசிக்கிறீங்க. நீங்க ஹிஸ்டரி புக்ல இல்ல ஒரு ஜியோகிராஃபி புக் எடுத்து நீங்க வாசிக்கும் பொழுது, அந்த புக்கை நீங்க திருப்பி படிக்கும் போது நீங்க என்னன்னு சொல்லி படிப்பீங்க? யாராவது சொல்லுங்களேன். வெஸ்ட் இண்டியன்ஸ் குறிச்சு நீங்க படிக்கிறீங்க. அது என்னன்னு அந்த பக்கத்தை நீங்க திருப்பும் போது என்னன்னு சொல்லுவீங்க? நீங்க இருக்கிறீங்களா, தூங்கிட்டீங்களா? ஒரு பக்கத்தை நீங்க ஒரு புக் எடுத்து நீங்க படிக்கிறீங்க, உலக பிரகாரமான புக்கை நீங்க படிக்கும் போது என்னன்னு படிப்பீங்க? ஹிஸ்டரி. ஆமா, நீங்க ஒரு பக்கத்தை திருப்புறீங்கல்ல, திருப்பும் போது என்னன்னு சொல்லி படிக்கிறீங்க? அது பேஜ் 1, பேஜ் 2 அப்படித்தானே படிக்கிறீங்க? நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுது, எத்தனை பேருக்கு புரியல? ஹிஸ்டரி புக்ல பக்கமா எடுத்து படிப்போம் பாஸ். ஒவ்வொரு பக்கம் என்ன இருக்குன்னு எடுத்து பார்ப்போம். டீச்சர் இல்லாட்டினா இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்லும் பொழுது, இத்தனாவது பக்கம், 8வது பக்கத்தை திருப்பி கொள்ளுங்க, 10வது பக்கத்தை திருப்பி கொள்ளுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்படித்தானே? ஆனா வேத புத்தகத்தை நீங்க படிக்கும்போது எப்படி படிக்கிறீங்க? இத்தனாவது பக்கம்னு அதுல போட்டிருக்கும். ஆனா நீங்க திருப்பும் போது எப்படி சொல்றீங்க? 1 கொரிந்தியர் 12வது பக்கத்தை திருப்புங்கள் அப்படியே சொல்றீங்க? அதிகாரம் 1 கொரிந்தியர் அதிகாரம் 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்தை திருப்புங்கள். மத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம்
லேவியராகமத்தின் 1வது அதிகாரம், ஆதியாகமத்தின் 3வது அதிகாரம், ஒவ்வொரு புக்கையும் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுகிறது அதிகாரம் அதிகாரம். வெளிப்படுத்தல் சுவிசேஷம் 12வது அதிகாரம், யோவான் 1வது அதிகாரம். ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகா அந்த புத்தகத்துக்கே அவர் அதிகாரம் என்று சொல்லி அவர் பேர் வச்சிருக்கிற பொழுது, அவ்வளவு அதிகாரத்தையும் ஒவ்வொரு சாப்டரா அவர் எழுதி வச்சிட்டு, அதே அதிகாரத்தை உங்களுடைய நாவில வைக்கிற பொழுது, நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பழைய உலகத்துல இருக்கிற புக்க படிக்கிற மாதிரி 1வது புக்கு 2வது புக்குன்னு புக்குக்கு போயிடும். அதிகாரத்தை விட்டுறோம். சொல்ற புரியுதா உங்களுக்கு? தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த அதிகாரத்தை நாம் அறிந்து ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை நாம் பேசுகிற பொழுது அது அப்படியே நடக்கும். வெளிச்சம் உண்டாக கடவது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வெளிச்சம் உண்டாகும். கேன்சர் மறைவதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கேன்சர் மறைஞ்சுதான் ஆகும். சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. அது கன்ஃபஸ் பண்ண அது அப்படியே கரைந்து 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 மறைந்து போயிடும். இப்ப பிரதர் இருக்கிறார், ஸ்ரீதர் பிரதர் இருக்கிறார். இப்ப அவரை நீங்க நல்லா இருப்பீங்களா பிரதர்? உருப்படவே மாட்டீங்க. அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு என்ன வரும்? ஹலோ சொல்லுங்க, என்ன வரும் அவருக்கு? கோவம் வருமா இல்ல சந்தோஷப்படுவாரா? கோபம் வரும். கோவம் வரும். ஏன் வருது கோவம்? நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அதே வார்த்தை நான் சொல்றதுனால அவருக்கு என்ன வருது? கோபம் வருது. கோவம் வருது. அதே போலதான் நீங்க ஜீவனுடைய வார்த்தை நீங்க சொல்ல 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 என்ன வரும்? ஜீவன் வரும். ஜீவன் வரும். அவ்வளவுதான். புரிஞ்சிருச்சா? எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருச்சு? ஆமென். எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு? ஆமென். ஜீவனை பேச 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 பிசாசு சொல்லுவான், இல்ல இதெல்லாம் சரி வராது, இது வருமா, இது நடக்காது, இது நடக்காது. அவன் அவன் நம்மளை விட அவன் என்ன பண்றான்? அவன் நெகட்டிவா ஜீவனா பேசிட்டு இருக்கான். அளவு எத்தனை பேருக்கு புரியுது? சத்ருவானவன் ஆமென். நெகட்டிவ ஜீவனா மரணத்துக்கு ஒத்த வார்த்தையை, மரணத்துக்கு ஒத்த காரியங்களை அல்லது அவிசுவாசமான காரியங்களை, நம்பிக்கையற்ற காரியங்களை அவன் ஜீவனோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஆனா நம்ம ஜீவனுக்குரிய காரியங்களை நம்ம பேசுறதுக்கு நம்ம தவறிவிட்டோம். அல்லேலூயா. ஜீவனை பேசுங்க, ஜீவனை பேசுங்க. நான் வாழ்ந்திருப்பேன், சுகித்திருப்பேன், தேவ சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றிட்டு தான். பிரதர் சொன்னார் பாத்தீங்களா, அவங்க தாயார் கொடுக்கப்பட்ட சித்தத்தை நிறைவேற்றி முடிச்சிட்டு தான் அவங்க வருவாங்க. அது வரைக்கும் அவங்க வரப்போறது. ஆமென். நீங்க பரலோகத்துக்கு ஒருவேளை நீங்க போயிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், போயிருவீங்க. ஒரு வேலை கிடையாது, போயிருவீங்க. பரலோகத்துக்கு போன பிறகு உங்களுக்கு சப்போஸ் அங்க, ஐயோ இந்த வேலை நான் முடிக்காம இருக்குது, இந்த ஊழியம் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணாம இருக்குது அப்படின்னு நீங்க தோணுச்சுன்னா, நீங்க அங்கேயே ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை கொஞ்சம் கீழே அனுப்பி விடுங்க, என் பையனை ஜெபம் பண்ண சொல்லுங்க, என் பிள்ளையை ஜெபம் பண்ண சொல்லுங்க, நான் திருப்பி எந்திரிச்சிருவேன், நான் கொஞ்சம் அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு வரேன், வந்துருவானா முடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க திருப்பி வந்துடணும். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? சொல்ற புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ தேவனுடைய சித்தத்தை ஜீவனாக நம்ம பேச வேண்டியது நம்மேல் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது. நீதிமொழி 12ஆம் அதிகாரத்துல, நீதிமொழி 12ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். நீதிமொழி 12:19. சத்திய உதடு என்றும் நிலைத்திருக்கும், பொய் நாவோ ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம் இருக்கும். முதல்ல கிறிஸ்தவங்க என்ன பண்ணணும்னா, சத்திய உதடு உள்ளவர்களாக, ஜீவன் நம்முடைய நாவில இருக்கணும் என்றால்
சத்திய உதடு நம்முடைய நாவில இருக்கும். பொய் சொல்லக்கூடாது. இன்னைக்கு புறஜாதியாரை விட கிறிஸ்தவங்க தான் அதிகமா பொய் சொல்றாங்க. அதிகமா பொய் சொல்றது. உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லாததை இல்லாததென்றும் சொல்ல பழகிக் கொள்ளுங்க. அதுக்கு மிஞ்சினது பாவம். இருக்குதா? முடியுதா? உங்களால பண்ண முடியுமா? முடியும்னு சொல்லுங்க. இல்லையா? முடியாதுன்னு சொல்லிருங்க. தெரியுமா? இத பத்தி ஏதாட்டி தெரியுமா? இந்த வசனத்த பத்தி உங்களுக்கு அத குறிச்சு ஏதாட்டி தெரியுமா? தெரியும்னா தெரியும்னு சொல்லுங்க. தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லுங்க. தெரியலன்னு சொன்னா உங்கள யாரும் கேள்வி கேட்க போறது கிடையாது. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? இப்ப எனக்கு தெரியலன்னா நான் தெரியலன்னு சொல்லிருவேன். பிரதருக்கு தெரியலன்னா அவர் தெரியலன்னு சொல்லிருவாரு. உடனே நம்ம, ஐயோ! இந்த ஊழியக்காரருக்கு இது கூட தெரியலையா? அப்படின்னு நீங்க வியாக்கியானம் பண்ணி அது ஒரு டிபேட்டா நீங்க கன்டின்யூ பண்ணீங்கன்னா, அது பிசாசானவன் பாருங்க, அப்படியே உங்க நாவ வச்சு அப்படியே உங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த அபிஷேகத்த அப்படியே எடுத்துருவான். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சத்திய உதடு உள்ளதை உள்ளதென்றும், இல்லாததை இல்லாததென்றும் சொல்லுங்கள். சத்திய உதடு எப்பொழுதும் என்றும் நிலைத்திருக்கும். என்றும் நிலைத்திருக்கும். மற்றொரு வசனம் நீதிமொழி 10:11 வாசிங்க. நீதிமொழி 10ல 11வது வசனம். நீதிமானுடைய வாய் ஜீவ ஊற்று. ஜீவ ஊற்று. கொடுமையோ துன்மார்க்குடைய வாயை அடைப்பு. சில பேர் பார்த்திருக்கீங்களா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியே இருக்கும். பொய் சொல்லும்போது அல்லது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை சொல்லும் பொழுது, உங்களுடைய நாவினாலே புறங்கூறுகிற பொழுது, இல்ல ஏதோ ஒரு காரியத்தை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை சொல்லும் பொழுது, உங்க தொண்டை அடைக்கும். பார்த்திருக்கீங்களா? எத்தனை பேருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது? தொண்டை அப்படி தொண்டை அடைக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் அடைச்சதே இல்ல போல இருக்குது. எனக்கும் ஸ்ரீதர் பிரதருக்கு தான் அடைச்சிருக்கு போல. ஒரு நாவு கூசாம நம்ம எதாட்டி சொல்லும் பொழுது, நம்ம அப்படியே வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தை வராது. அப்படியே தொண்டை அடைக்கும். அததான் வசனம் சொல்லுது. நீதிமானுடைய வாய் ஜீவ ஊற்று. அது ஜீவ ஊற்று. அதே 19ஆம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, சொற்களின் மிகுதியினால் பாவம் இல்லாமல் போகாது. தன் உதடுகளை அடக்குகிறவனோ புத்திமான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது கிருபை பொருந்தின வார்த்தைகள் இருந்தது, அன்பு நிறைந்த வார்த்தைகள் இருந்தது, அதிகாரமுள்ள வார்த்தை இருந்தது. சொல்லுங்க, யாராட்டி ஒருவர் சொல்லுங்க. 3 வார்த்தைகள். நீங்க பேசுற வார்த்தையில நீங்க எந்த வார்த்தை நீங்க பேசினாலும் இந்த 3ம் கலந்து இருக்கணும். தேவ அன்பு இருக்கணும், கர்த்தருடைய கிருபை இருக்கணும், அதிகாரம் இருக்கணும். இந்த 3ம் இருந்து நீங்க பேசுகிற பொழுது அதுல ஜீவன் இருக்கும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அதுல ஜீவன் இருக்கும். அன்பு நிறைந்த நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்களேன். மனதுருக்கத்தோடு தேவனுடைய அன்பினால் நிரப்பப்பட்டு, ஆண்டவரே இந்த மகளை நான் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மனதார நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்லி பாருங்க. அன்போடு, தேவ கொடுத்திருக்கிற கிருபையோடு, கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தோடு நீங்க அதை சொல்லி பாருங்க. அது அப்படியே நடக்கும். அது அப்படியே நடக்கும். நீங்கள் பேச பேச ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நீங்க பேசுகிற பொழுது அது அப்படியே நடக்கும். ஒரு நாளும் நீங்க வாயிலிருந்து, ஆண்டவரே என்ன சீக்கிரமா எடுத்துக்கோங்க, நான் சீக்கிரமா என்ன விட்டுடுங்க, நான் வந்துடுறேன், இப்படி அவிசுவாசமான வார்த்தைகள் நீங்க சீக்கிரம் போனீங்கன்னா பிசாசுக்கு தான் கொண்டாட்டம். அவன் பார்ப்பான், பரவாயில்ல, இன்னும் மிச்ச ஊழியெல்லாம் அரைகுறையா விட்டுட்டு போறாங்க, நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு அவன் யோசிப்பான். ஆனா கர்த்தர் வருத்தப்படுவார். இவன் என்ன சீக்கிரம் சொல்லிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு எவ்வளவு தரிசனத்தை கொடுத்திருக்கிறேன், எவ்வளவு திட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறேன், எவ்வளவு காரியங்கள், எத்தனை ஜனங்களை இன்னும் ரட்சிக்க வேண்டியது இருக்குது, எவ்வளவு ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டியிருக்குது, எத்தனை பேருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, எத்தனை பேருக்கு அவர்களை சுகத்திலிருந்து அவங்களை விடுதலையாக்க வேண்டியிருக்குது. இவன் என்னன்னா இப்பவே வர்றோம் பூச்சிக்கிட்டு இருக்கான். பூமியில இருக்க விருப்பப்படணும். பூமியில பல நாட்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தை, கர்த்தருடைய நற்கிரியைகளின் நற்கந்தமாக இருக்கிறீர்கள். அப்படி கிரியைகளை செய்யத்தக்கவர்களாக இருக்கிறபடினால பூமியில நெடுநாள் வாழ நீங்க பிரியப்படணும்.
நீதிமொழி 9:11 சொல்லுகிறது, என்னாலே உன் நாட்கள் விருத்தியாகும், என்னாலே உன் வருஷத்தின் ஆயுசு நாட்கள் விருத்தியாகும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. எதற்கு ஆண்டவர் நாவில் அந்த மரணத்தையும் ஜீவனையும் வைத்தார் என்றால், பெந்தைக்கோஸ்தே என்ற நாள் வந்த பொழுது ஆண்டவர் எந்த உறுப்பை ஆண்டவர் பயன்படுத்தினாரு? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எந்த நாவு. உறுப்பு? நாவு. நாவை பயன்படுத்தினார். அது எப்படிப்பட்ட நாவு? அந்த வசனத்தை அக்கினிமயம். அக்கினிமயமான நாவு. அக்கினிமயமான நாவு. இதை எல்லாரும் சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா சொல்ல வேண்டிய காரியத்தை ஒண்ண நீங்க சொல்லாம விட்டுட்டீங்க. அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்கிறேன். அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 3வது வசனத்தை யாராவது ஒருவர் நிறுத்தி நிதானமா வாசிக்கிற பொழுது அது எப்படிப்பட்ட நாவு என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவு. யாராவது ஒருவர் நிறுத்தி நிதானமா வாசிங்க. ஒருத்தர் வாசிங்க. வாசிங்க வாசிங்க. அல்லாமலும் வாசிங்க. அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது. எப்படிப்பட்ட நாவு அது? பிரித்திருக்கும் நாவுகள். விரிந்திருக்கும் நாவுகள். விரிந்திருக்கும் நாவுகள். இனிமயமான நாவுகள். விரிந்திருக்கும் நாவுகள் என்றால் உலகத்துக்கும் உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத நாவுகள். பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நாவுகளாக கர்த்தர் நம்மை பிரித்து வைத்திருக்கிறார். உலகத்திற்குரிய நாவுகளும் அவைகள் விஷம் நிறைந்த நாவுகளாக இருக்கும். அவைகளும் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாவுகள் தான். ஆனால் தேவனுடைய கினிமயமான நாவுகள், பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாவுகள், ஜெயத்தை பேசுகிற நாவுகள், ராஜ்யத்தின் மேன்மையை பேசுகிற நாவுகள். உலகத்தினுடைய நாவுகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாவுகள், விஷம் நிறைந்த நாவுகளாக இருக்கும். பாம்புனுடைய நாவுகளை பார்த்திருக்கீங்களா? பாம்பு நாக்கு பார்த்திருக்கீங்களா? பாம்புடைய நாவு எப்படி இருக்கும்? சீக்கிரம் சொன்னீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன். எப்படி இருக்கும்? கொடிய விஷம் நிறைந்ததா இருக்கும். விஷம் நிறைந்ததா இருக்கும். ஆனா அந்த நாவுகள் பிரித்து இருக்கும், டபுளா இருக்கும். பார்த்திருக்கீங்களா? இரு நாவு உள்ளவர்கள், இரு நாவு உள்ளவர்கள். அது சத்ருவின், சர்ப்பத்தின் நாவு. அது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாவு, உலகத்தின் நாவு. அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது. வசனம் அக்கினிமயமான பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாவுகளாக அங்கே காணப்படுகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எசேயா 6:5 வாசிக்கிறோம். தீர்க்கதரிசி அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எசேயா 6:5 ஆண்டவர் சொல்ல வேதத்துல வாசிக்கிறோம். 6 எசேயா 6:5. அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன், நான் அசுத்த உதடுகளுள்ள மனுஷன், அசுத்த உதடுகளுள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாய் இருக்கிறவன், சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றான். ஆமென். 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, 6:7 ஒருவன் பலிபீடத்திலிருந்து தன் கையிலே பிடித்த குறட்டால் ஒரு நெருப்பு தழலை எடுத்து என்னிடத்தில் பறந்து வந்து அதனால் என் வாயை தொட்டு, இதோ இது உன் உதடுகளை தொட்டதினால் உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவிர்த்தியானது. பாவம் நிவிர்த்தியானது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுங்க. தேவ பக்தியாய் நடக்கிறவர்கள், கர்த்தருக்கு பயந்து தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக நடக்கிறவர்கள், வேதத்துல வாசிக்கிறோம். யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம். யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் ஒரு வாசிங்க. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம். உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும்.
அவனுடைய தேவ பக்தி வீண், வேஸ்ட். வசனம் சொல்லுது, எவன் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து என்று வேதம் சொல்லு. கடைசி நாட்களிலே பல அடையாளங்கள் பூமியில கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், நிலநடுக்கம், பூமி அதிர்ச்சி மற்றும் யுத்தங்கள், இவையெல்லாம் கர்த்தருடைய வருகைக்கும் இந்த உலகத்தினுடைய முடிவுக்கும் காணப்பட்டதாக இருந்தாலும், முதலாவது அடையாளம் கர்த்தர் சொன்ன அடையாளம் என்னவென்றால், ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதே போலதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால், நம்ம நாவை அடக்காம நான் பக்தி உள்ளவன், நான் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன், நான் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறேன், நான் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு நாவை அடக்காதவனுடைய தேவ பக்தி வீணா இருக்கும் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஆகவே பேச வேண்டிய நேரத்துல என்னுடைய நாவை பேச வேண்டும், பேச வேண்டாத நேரத்துல என்னுடைய நாவை மூடி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஞானம் நமக்கு இருக்கும். கர்த்தர் எல்லாத்தையும் போய் கர்த்தர் பேசவே இல்லை. ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் போய் பேசவே இல்லை. பிலாத்துட்ட ஒரு வாட்டி சொன்னார், அடுத்த வாட்டி அமைதியாயிட்டார். காய்பாட்ட எங்க பேசணுமோ அங்க பேசினார். மத்த இடத்துல அவர் வாயே திறக்கல. நீ சொல்லுகிறது சரிதானா, நீ உண்மையிலே தேவனுடைய குமாரனா, வாய் திறக்கவே இல்லை. யார்கிட்ட வாயை திறக்கணுமோ அவங்களுக்கு மாத்திரம் கர்த்தர் பிதா யார் இடத்துல பேசணும்னு கட்டளை இட்டாரோ அவர்கிட்ட மாத்திரம்தான் கர்த்தர் வாயை திறந்தார். அந்த ஞானம் நமக்கு ரொம்ப இருக்கணும். சில பேர் பார்த்திருக்கீங்களா, வாயை திறந்தானா அவங்க வாயை அடைக்கவே முடியாது. அப்படிப்பா நம்ம அந்த நேரத்துல வாயை திறக்காதீங்க. நம்ம யார் பேச வேண்டிய நேரத்துல பேசணும். கர்த்தர் பேச சொல்றாரா பேசுங்க, இல்லையா அமைதியா இருங்க. மத்தவங்க என்ன நமக்கு விரோதமாக பேசினாலும் அமைதியாக, ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் கர்த்தர் சொன்னா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா அமைதியா இருந்துங்க, அவ்வளவுதான். தேவ வார்த்தை, ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை நாவை அடக்கி ஆளுகை செய்கிற பொழுது, நீங்க வீட்டுல போயிட்டு யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரத்தை நல்லா அமைதியா உட்கார்ந்து படிங்க. யாக்கோபு 3. நாவு எதற்கு அடையாளமா கொடுக்கிறதுனா, நரக அக்கினிக்கு ஒப்பனையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. உலக அக்கினி இல்லைங்க, நரக அக்கினி. நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிக மிக கவனமாக பேச வேண்டிய காலகட்டாயத்துக்குள்ள இருக்கு. மரணத்தை குறிச்சு பேசி, விசுவாசமான பேசி, மற்றவங்களை குற்றப்படுத்தி காயப்படுத்தி பேசி 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 நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகத்தை நாம் இழந்து விடக்கூடாது. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகத்தை இழந்து விடக்கூடாது. எந்த ஒரு மனுஷன் கர்த்தரோடு மனுஷரிடத்துல பேசுகிறதை குறைத்து தேவனோடு பேசுகிற நேரத்தை அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுடைய நாவு கிருபை பொருந்தின உங்களுடைய நாவாக மாறும். தேவனுடைய நாவு, ஆவியானவருடைய நாவு, பிதாவினுடைய நாவு ஒரு நாளும் தோல்வியை பேசினதே கிடையாது. வேதத்துல எந்த இடத்துலயாவது கர்த்தர் என்னால இது செய்ய முடியாது அப்படின்னு எங்கேயாடி போட்டிருக்கிறாங்களா? இல்ல. தோல்வியான வார்த்தை எங்கேயாடி கர்த்தர் பேசியிருக்கிறார்? கடிந்து கொண்டு பேசியிருக்கிறார், கட்டளையிட்டு பேசியிருக்கிறார். அது தேவன் அவருக்கு கர்த்தருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அது அதிகாரம், தேவன் கொடுத்த அதிகாரம். சில காரியங்களை நாம் அதிகாரத்தோடு நம்ம செயல்பட வேண்டியது அவசியம். பிசாசை துரத்துகிற பொழுது அதிகாரத்தோடு நம்ம கடிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அங்க போயிட்டு போயிரு பிசாசே, தயவு செய்து போயிடு, அங்க போய் கெஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பொல்லாத சத்ருவை உன்னை கடிந்து கொள்கிறேன் என்று அதிகாரத்தோடு நாம் துரத்த வேண்டியது அவசியம். அதே போல சில பேர் பாத்தீங்கன்னா
ஆண்டவர் எவ்வளவு வாக்கு தத்தங்களை வைத்திருக்கிறார் வேதத்துல. எவ்வளவு ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். அந்த வார்த்தையை இருதயத்துல வைத்து வைத்து ஜீவனை பேச பேச கர்த்தருடைய வசனம் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய நாவிலிருந்து ஜீவனான வார்த்தைகள் தான் வரும். ஒரே ஒரு சாட்சியை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். பீகார் பட்டணத்துல ஒரு சகோதரி லோரி கேரன் என்று சொல்லி மிஷனரியாக கணவன் மனைவியுமாக அவங்க ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய மூத்த குழந்தைக்கு இப்போ அவங்களுக்கு ஐ திங்க் 3.5 வயசு 4 வயசு ஆகுது. ஆனா அந்த குழந்தை பிறக்கிற பொழுது 6 மாதத்திலே பிறந்து வந்துருச்சு. ஐடில அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஐடி இன்டென்சிவ் கேர்ல குழந்தைய வைத்திருக்கிறாங்க. டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, இது பிறந்துச்சுன்னா இது பிறகு அப்படியே வளர்ந்து வருகிற பொழுது மூளை வளர்ச்சி இல்லாம இருக்கும், கை கால்லாம் வந்து டிஃபார்மிட்டியா மாறிடும், அறிவு குன்றதா இருக்கணும், லேர்னிங் டிசபிலிட்டியா மாறிடும் அப்படின்னு பல காரியங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து இவங்கள சொல்லி சொல்லி இவங்கள வந்து இவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு பயத்தை அந்த சத்ருவானவன் விதைக்க அவன் வகை தேடி. நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன், சிஸ்டர் நான் ஜீவனை பேசுகிறேன். இந்த குழந்தை அப்படிப்பட்ட குழந்தையா இருக்காது. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின குழந்தை. இது பரிபூர்ண சுகத்தோடு தான் இருக்கும். இது கடைசி காலத்து எழுப்புதலுக்காய் கர்த்தர் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தை. தேசத்தை கலக்கி கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமாய் எழும்புகிற குழந்தை. கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற பிள்ளையாக இந்த பிள்ளை இருக்கும் என்று சொல்லி ஜீவனை பேசினேன். பேச 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 இன்றைக்கு அந்த குழந்தை பரிபூர்ண சுகத்தோடு 4 வயது நிரம்பி கர்த்தருக்காக அவங்களுடைய தாயாரோடு சேர்ந்து கர்த்தரை பாடி துதித்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி அந்த பீகார் பட்டணத்துல இன்றைக்கும் அந்த குழந்தை சுகமாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு சுகமாக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ஜீவனை பேச பழகுகிற பொழுது சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி விடுவார். நீங்க சூழ்நிலையை பார்த்து நீங்க ஐயோ இப்படி ஆயிட்டே. சில பேர் பார்த்திருக்கீங்களா? பைபிள்ல புலம்பல் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குது? யாராட்டி சொல்லுங்க, புலம்பல் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குது? எத்தனை அதிகாரம்? 5 அதிகாரம் இருக்குது. 5 அதிகாரம் தான் இருக்குது. புலம்பல் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குது? 5 அதிகாரம். 5 அதிகாரம் தான் இருக்குது. சிலர் பார்த்திருக்கீங்களா? பைபிளே புலம்பலா மாத்திடுவாங்க. பைபிளே எத்தனை பேர் ஆதியாகமத்தையும் புலம்பலா மாத்திடுவாங்க, யாத்திராகமத்தையும் புலம்பலா மாத்திடுவாங்க, மத்தேயு சுவிசேஷத்தையும் புலம்பலா மாத்திடுவாங்க, அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையும் புலம்பலா மாத்திடுவாங்க. சங்கீதம் அவர் கஷ்டப்பட்டு தாவீது எல்லாம் பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தியிருப்பார், அதையும் புலம்பலா மாத்திடுவாங்க. நீதிமொழியை புலம்பலா மாத்திடுவாங்க. உன்னத பாடல் அதையும் மொத்த பைபிளையும் புலம்பலா மாத்தி புலம்பிக்கிட்டே இருப்பான். அப்படிப்பட்ட ஆட்களை மாத்தவே முடியாது. பைபிள்ல 5 அதிகாரம் தான் புலம்பலே இருக்கு. அந்த புலம்பலை கூட கர்த்தர் கீதங்களாக மாற்ற அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஜீவனை பேசுங்க. இப்ப அதே சிஸ்டர், உண்மையான அதே சகோதரி தான் இப்ப இன்னைக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பிரதர் ஆண்டவர் கர்ப்பத்தின் கனியை கொடுத்திருக்கிறாரு, எனக்கு சரீர சுகவீனமாக இருக்கிறது, டாக்டர் பல காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு அவங்க இப்போ எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் வராது. திருப்பியும் நான் ஜீவனை தான் பேச போகிறேன். திரும்பவும் கர்த்தர் நல்ல சுகத்தை கொடுத்து 2வது குழந்தை கொடுத்து ரெட்டிப்பான நன்மையை கர்த்தர் கொடுப்பார். அப்படிதான் நான் சொல்ல போறேன். எந்த எதிரடையான தோல்வியான வார்த்தைகளையும் உங்களுடைய நாவில வைக்காதபடிக்கு ஜீவனை நீங்க பேசுங்க. ஜீவனை பேசுங்க. பீதர்பதர் வாயிலிருந்து என்னைக்காவது தோல்வியான வார்த்தை வந்திருக்குதா? இன்னைக்கு அவங்க அம்மா உயிரோட இருக்கிறதுக்கு காரணமே அவர் ஜீவனை பேசுனதுனால. ஜீவனை பேசி பேசி பழகி பாருங்களேன். உங்க ஹஸ்பண்ட, உங்க மனைவிய, உங்க பிள்ளைகளை நல்ல அவங்கள உயர்த்தி ஜீவன ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை கட்டளையிட்டு நீங்க அதை பேசி பாருங்க. வசனம் சொல்லுது, இதோ கட்டளை பெற்றேன், உம்மாலை நான் கட்டளை பெற்றேன், அவராலே கட்டளை பெற்றிருக்கிறபடினால் நான் ஜீவனை நான் பேசுகிறேன். அல்லேலூயா. இந்த நீதிமொழி 18:21 தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு இந்த பாடலை கர்த்தர் கொடுத்தார்.
இந்த பாடலை ஒரு பல்லவி பாடி அப்படி நாங்க ஜெபிச்சு நம்ம முடிக்க போகிறோம். எத்தனை பேர் ஜீவனை பேச ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ஆமென். இவ்வளவு நேரம் கத்தி கத்தி தொண்டை வலிக்க கத்தி சொல்லி ஒருத்தர் தான் ஆமேன்னு சொல்றாங்க. ஆமென். ஜீவனை பேசுகிற பொழுது எல்லா காரியமும் மாறுதலாக தான் முடியும். ஆமென். எத்தனை பேருக்கு நான் நல்ல தீர்காயுசாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புறீங்க? ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல தீர்காயுசை கொடுங்கப்பா, நல்ல சுக பலத்தோடு தீர்காயுசை. நான் ஸ்ரீதர் பிரதர்ட்ட நான் சொல்லிட்டேன், நான் கர்த்தருடைய வருகை தாமதமாச்சுன்னா நான் 98 வரைக்கும் நான் இருந்துட்டு தான் வருவேன் பிரதர்ன்ட்டேன். நீங்க வேணா முன்னாடி பிறந்தா போங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். என்ன பிரதர்? கடைசி வரைக்கும் கத்தரிக்காய் வாழ்ந்துட்டு நம்ம போகணும். ஆமென். பிரிட்டிஷ்காரனே நல்லா கொழுத்து நல்லா தின்னு அவன் 100 வயசு வரைக்கும் வாழ்றான். நம்ம கர்த்தருடைய பிள்ளைகள். கத்தரிக்காய் நம்ம அதிக நாட்கள் வாழ நம்ம பிரயாசப்படணும், விரும்பணும். இந்த பாடலுடைய லிங்க் நானு குரூப்ல நான் போட்டிருக்கிறேன். நீதிமொழி 18:21 வசனத்தை வைத்து இந்த பாடல் எழுதப்பட்டது. என்னோட ஒரு சில பல்லவிகளை பாடி தொடர்ந்து வருகிற நாட்களிலே நம்முடைய நாவை நம்ம பேச பேச நம்ம என்ன வார்த்தைகளை நம்ம பேசுறோமோ அந்த வார்த்தைகளே மற்றவர்களுடைய இருதயத்திற்கு அது மருந்தாக ஆறுதல் கொடுக்கிற, காயமாற்றுகிற, சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கி தீர்க்க தரிசன வார்த்தையாக அது கடந்து போகும். சவுதி அரேபியால நான் கடந்த 3 வாரங்கள் ஊழியத்துக்கு போன பொழுது கர்த்தர் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்கு என்று சொல்றேன், ஒரு வார்த்தை நான் பேசினாலே அடுத்த அவங்க பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யாரு முன்னாடி இருக்கிறாங்களோ அவங்க அத கடைசி பார்த்த பிறகுதான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு, நான் கர்த்தர் என்னுடைய நாவில வைக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக இண்டிவிஜுவலா தீர்க்க தரிசனமாய் போய்கொண்டு இருக்குது. சில வார்த்தை நான் பேசுறேன், கடைசி பார்த்தா அவங்க குடும்பத்துல நடந்த ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. அவங்க சொன்னாங்க, பிரதர் நான் சொல்றேன் பிரதர்ன்னு சொல்ல வருவாங்க. நான் சொன்னேன், நான் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்க ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது, நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு காரியத்தை பேச 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 கர்த்தர் அவங்க குடும்பங்கள்ல, தனிப்பட்ட நபர்ல, தனிப்பட்ட பிள்ளைகள் மத்தியில தீர்க்க தரிசனமாக கர்த்தர் இடைப்பட்டார். அதே ஆவியானவர் தான் எங்க மத்தியில இப்ப உலாவி கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தருடைய உங்களுடைய நாவிலே கர்த்தர் அவ்வளவு பெரிய அதிகாரத்தையும் ஜீவனையும் நம்பிக்கையும் கர்த்தர் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுதுன்னு இந்த உலகத்தை படைச்சது அவருடைய வார்த்தையினாலதான். அப்படிப்பட்ட ஜீவனுள்ள வார்த்தையை தேவ பிள்ளைகளா இருக்கிற உங்களுடைய நாவிலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். அந்த அதிகாரத்தை தேவ பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். யோசுவா சூரியனை பார்த்து நில் என்று கட்டளையிட்ட பொழுது நின்றது. எலியா மலையை பார்த்து நீ மழை பெய்ய கூடாது என்று சொன்ன பொழுது இந்த மலை அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தது. இந்த அதிகாரத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார், அதை மறந்து போய்விடாதீர்கள். கர்த்தர் நல்லவர். ஒரு பல்லவி பாடி நம்ம செபித்து முடிப்போம். தேங்க்யூ லார்ட். நான் ஜீவனை பேசுகிறேன், அதன் கனியை புசிக்கிறேன், பலனை காண்கிறேன், கர்த்தரை துதிக்கிறேன். நான் ஜீவனை பேசுகிறேன், அதன் கனியை புசிக்கிறேன், பலனை காண்கிறேன், கர்த்தரை துதிக்கிறேன். பேசுவேன், இன்னும் பேசுவேன், ஜீவனை நான் பேசுவேன். பேசுவேன், இன்னும் பேசுவேன், ஜீவனை நான் பேசுவேன். நான் ஜீவனை பேசுகிறேன், அதன் கனியை புசிக்கிறேன், பலனை காண்கிறேன், கர்த்தரை துதிக்கிறேன். செங்கடல் எனக்கு முன்பாக இருந்தாலும் ஜெபக்கோலை நான் உயர்த்துவேன். செங்கடல் எனக்கு முன்பாக இருந்தாலும் ஜெபக்கோலை நான் உயர்த்துவேன். செங்கடல் பிரிவதை நான் காண்கிறேன், செங்கடல் பிரிவதை நான் காண்கிறேன், வெற்றி நடை தினமு நான் போடுகிறேன்.
செங்கடல் பிரிவதை நான் காண்கிறேன். வெற்றி நடை தினமும் நான் போடுகிறேன். நான் ஜீவனை பேசுகிறேன், அதன் கனியை புசிக்கிறேன். பலனை காண்கிறேன், கர்த்தரை துதிக்கிறேன். பேசுவேன், இன்னும் பேசுவேன். ஜீவனை நான் பேசுவேன், பேசுவேன், இன்னும் பேசுவேன். ஜீவனை நான் பேசுவேன். யோர்தான் எனக்கு முன்பாக இருந்தாலும், யோசுவாவின் தேவன் என்னோடு. யோர்தான் எனக்கு முன்பாக இருந்தாலும், யோசுவாவின் தேவன் என் யோர்தான் பின்னிட்டு போவதை காண்கிறேன். யோர்தான் பின்னிட்டு போவதை காண்கிறேன். பரம தேசத்தை சுதந்தரிப்பேன். யோர்தான் பின்னிட்டு போவதை காண்கிறேன். பரம தேசத்தை சுதந்தரிப்பேன். நான் ஜீவனை பேசுகிறேன், அதன் கனியை புசிக்கிறேன். பலனை காண்கிறேன், கர்த்தரை துதிக்கிறேன். பேசுவேன், இன்னும் பேசுவேன். ஜீவனை நான் பேசுவேன். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேரு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? இந்த நாளிலிருந்து என்னுடைய நாவிலே வெற்றியின் வார்த்தை தான் வரும். ஜீவனுள்ள வார்த்தை தான் வரும். கேன்சரை கேன்சல் பண்ணுகிற வார்த்தை தான் வரும். சுகமளிக்கிற வார்த்தை தான் வரும். தீர்க்கமான வார்த்தை தான் வரும். கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் வரும். நீங்க அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கிற பொழுது உங்களுடைய நாவிலிருந்து ஒரு வார்த்தை புறப்படும் என்றால், அது மற்றவர்களை பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக, விசுவாசமுள்ள வார்த்தையாக, கட்டுகிற வார்த்தையாக, தூக்கி எடுக்கிற வார்த்தையாக, கர்த்தருக்குள் நிலை நிறுத்துகிற வார்த்தையாக தான் உங்களுடைய நாவிலிருந்து வரும். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேரு நான் இன்னையிலிருந்து நான் என்ன நெகட்டிவ் இது என்ன சூழ்ந்து இருந்தாலும் நான் ஜீவனை தான் பேசுவேன் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறவங்க உங்களுடைய மைக்கை மியூட் பண்ணி, நான் ஜீவனை இன்னைக்கு நான் இன்னையில இருந்து நான் டிசைட் பண்றேன். தோல்வியான வார்த்தை என்னுடைய நாவுல வராது. கெட்ட வார்த்தைகளுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன். அவிசுவாசமான வார்த்தைகள், எனக்கு விரோதமா என்ன வார்த்தை வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நான் விசுவாசமான வார்த்தைகளை நான் பேச மாட்டேன். ஜீவனுள்ள வார்த்தை தான் பேசுவேன். மத்தவன் என்ன சொன்னாலும் சொல்லு. சில சீமையன் தூசித்தது போல தூசிச்சாலும் நான் அந்த நேரத்துல எப்படிதான் இருக்கணும்? செவிட்டு லாலாவா இருக்கணும். ஆமென். தாவீது காது கேளாதவனை போல சீமையன் தூசித்த போது காது கொடுத்து கேட்டானா? தாவீது இருக்கிறீங்களா? சீமையன் தூசித்த போது காது கொடுத்து கேட்டானா தாவீது? இல்ல. காது கேளாதவனை போல இருந்தான். நம்ம ஊர் பாஷையில சொல்ல போனா, மத்தவங்க ஏதாட்டி உங்களுக்கு விரோதமா பேசுறாங்களா, உங்க காதை என்ன ஆக்கிருங்க? செவிட்டு லாலாவா மாத்திருங்க. அவ்வளவுதான். அது காதுல எடுத்தாதான் அது உள்ள போய் உங்களுக்கு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும். ஆமென். ஆகவே ஜீவனை பேசுவதற்கு கர்த்தர் நம்முடைய இன்னையில இருந்து நான் சொல்றேன், அந்நிய பாஷையில நீங்க பேசி எது அந்த வேலை போற மாதிரி இருக்கா, இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு வேலையை திரும்ப கொடுக்கிறதற்காய் சோத்திரம். இந்த வேலையில உயர்வை கொடுக்கிறதற்காய் சோத்திரம். ப்ரொமோஷனை கொடுக்கிறதற்காய் சோத்திரம். கர்த்தர் என்ன உயர்ந்த பதவியில வைத்து இந்த வேலையை ஆசீர்வதித்து அதன் மூலமாய் வருகிற வருமானங்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் ஏழைகளுக்கு திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஜீவனை பேச 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 நான் சொல்றேன், அந்த வேலை போகிறது போல இருக்கிற அந்த காரியங்கள் எல்லாம் பட்டு போகும். ஆண்டவர் அத்தி பழத்தை பார்த்து ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு, நீ கனி கொடாதனால இன்னையில இருந்து நீ பட்டு போவான் சொன்ன அடுத்த செகண்டே பட்டு போயிடுச்சு. அவ்வளவு பவர் உங்களுடைய நாவில இருக்கு. அவ்வளவு அதிகாரம் மாத்திரம் அல்ல, அவ்வளவு வல்லமை உங்களுடைய நாவிலே கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வார்த்தையை நீங்க ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை வசனத்தை வைத்து வைத்து நீங்க கர்த்தருடைய நாவாக, கர்த்தருடைய வாயாக
பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் தங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது எப்படி தெரியுமா? எரேமியா கர்த்தருடைய வார்த்தையாய், கர்த்தருடைய வாயாக, கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, நெகேமியாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி, ஏசாயாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி, அதுதான் தேவ பிள்ளைகளுடைய அட்ரஸ். உங்களுடைய நாவு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகும்படி கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்வாராக. அப்படியே நாங்க கண்களை மூடுவோம். உங்களுடைய நாவை கர்த்தருடைய பாதத்துல ஒரு விஷயம் இந்த இரவு பிரதிஷ்டை பண்ணி, ஆண்டவரே இனி என்னுடைய நாவிலே ஜீவ வார்த்தைகள், ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் மாத்திரம்தான் புறப்படும் என்று சொல்லி நம்ம ஜெபிச்சு நம்ம முடிக்க போகிறோம். பிரதர் ஜெபிக்கிற பொழுது நம்ம ஒரு மனம். பிரதர், ஓவர் டு யூ. பிரைஸ் காட். ஓகே, ரொம்ப கவனமா இருங்க. இங்க வந்து யாருக்கும் பர்சனலா ஜெபிக்க மாட்டோம். ஒருவேளை ஆவியான ஏவுனா நாங்க ஜெபிப்போம். இது வந்து ஆவியானவர் எங்களை நடத்துற விதமா தான் நாங்க நடத்த போறோம். இதோட கண்டினியூட்டி நம்ம அடுத்த வாரம் நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்த வாரம் வந்து அதிகமா மெசேஜ் இருக்காது. நீங்க ஜெபிக்க போறீங்க. நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல போறீங்க. நீங்க எல்லாருமே எனக்கு தீர்க்க தரிசனம், மத்தவங்களுக்கு தீர்க்க எல்லாரும் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம நாவை பிரதிஷ்டை பண்ண போறோம். அதை குறித்துதான், நாவை குறித்துதான் பேசுறேன். இந்த நாவு கரெக்டா இருந்தாதான் தீர்க்க தரிசனம் பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். அந்த தீர்க்க தரிசனம் பக்தி விருத்தி, ஆறுதல், இது இந்த காரியம்லாம் இருக்கணும். 3 காரியம் இருக்கணும். நாங்க ஜெபிப்போம், அந்த ஆவியானவங்க மேல வருவார். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஆலோசனை கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, மன்னிச்சுக்கோங்க. கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா இனி இந்த நாள்ல இருந்து நாங்க பிரதிஷ்டை பண்ண போறோம் உங்க நாவை, என் நாவை, நம்ம எல்லாருடைய நாவை. ஒருவேளை தெரியாதனமா நீங்க அவிசுவாசமா தப்பா கெட்ட வார்த்தை பேசினா உடனே குயிக் ரிப்பண்டன்ட், உடனடி மனம் திரும்புதல். அதை நினைச்சு நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை. உடனடியான ஒரு மனம் திரும்புதல் நீ வரணும். காலையில எந்திரிச்ச உடனே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், காலையில எந்திரிச்ச உடனே நீங்க ஜெபிக்க வர. எந்திரிச்ச உடனே ஆவியானவரே என் நாவுக்கு காவல் வைங்க, ஆவியானவரே என் நாவுக்கு காவல் வைங்க. எழுதி வச்சுக்கோங்க, ஆவியானவரே என் நாவுக்கு காவல் வைங்க. அப்பா உங்க வார்த்தையை வைங்க, என் நாவுக்கு காவல் வைங்க. சரிங்களா? 2வது நாவுக்கு காவல் வைங்கன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சவங்க இந்த பாட்டை, இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவா நிரம்ப வேண்டும், என் வாயின் வார்த்தையெல்லாம் பிறர் காயமாற்றவே. இந்த பாட்டை கூட பாடுங்க. எனக்கெல்லாம் தெரியும், நான் எல்லாத்தையும் காயத்தை ஆற்றிதான் இருக்கிறேன். எனக்கே நிறைய காயம் இருக்கு. எனக்கு நானே காயத்தை ஆற்ற முடியாது, நான் பேசுவேன். சோ என் வாய்க்கு காவல் வைங்க அப்படின்னு சொல்லு. சரியா? அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஜெபிக்க போறோம். இங்க கரண்ட் போயிடுச்சு, மன்னிச்சுக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம். நீங்க பர்சனலா இந்த ஜெபத்தை முடிச்சுட்டு உங்க நாம நாங்க 2 பேரும் ஆண்டோடைய வல்ல நாமத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணிடுவோம். ஏசாயா நாம தொட்டது போல உங்க மேல இப்பயும் தொடுவாரு. இதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட தொடுவாரு. சோ இந்த காரியம் நடக்கும்போது நீங்க எப்படியோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களை விட்டு கொடுங்க. சரிங்களா? அடுத்து பர்சனலா உட்காந்து என்னென்ன நெகட்டிவா நான் பேசியிருக்கேன், கெட்ட வார்த்தை பேசியிருக்கலாம், மரணத்துக்கு ஏதோ நான் வார்த்தைகளை பேசிக்கலாம். ஆண்டவரே இந்த மாதிரி காரியத்தை நான் பேசுறேன், என்னை மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, இனிமேல் நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காட்டி தரேன். அந்த வசனத்தை மட்டும் படிச்ச பிறகு நாங்க 2 பேரும் உங்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்க போறோம். இந்த வசனம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 1 சாமுவேல் 10வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தை யாராவது படிங்க. 10:5 சீக்கிரமா. பின்பு பெலிஸ்தரின் தானையும் இருக்கிற தேவனுடைய மலைக்கு போவாய். அங்கே நீ பட்டணத்திற்குள் பிரவேசிக்கையில் மேடையிலிருந்து இறங்கி வருகிற தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டத்திற்கு எதிர்ப்படுவாய். அவர்களுக்கு முன்பாக தம்புரும் மேளமும் நாகசுரமும் சுரமண்டலமும் போகும். அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள். அடுத்தது படிங்க. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதை கோடு போட்டுக்கோங்க. இந்த வசனத்தை வச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. அடுத்த வாரம் வரும் பொழுது அந்த பிகினிங்லயே வந்து தீர்க்கதரிசி கூட்டம், அந்த தீர்க்கதரிசிகளோட தலைவர் இயேசு கிறிஸ்து, ஆவியானவர், பிதாவாகிய தேவன் நம்ம முன்னாடி வருவாரு. அவருடைய வல்லமை வெளிப்படும். அவர் அங்க நமக்குள்ள இருப்பாரு. இம்மானுவேல் அங்க வருவாரு. உங்க மேல அந்த ஆவி வரும். ஆவி வரும் பொழுது என்ன நடக்குன்றத தங்கச்சி படிங்க சகோதரி. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி உன்மேல் இறங்குவார். நீ அவர்களோட கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷனாவாய். ஆமே. இத கோடு போட்டுக்கோங்க. ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்த வாரம் வர்ற வரையும்
இப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி என் மேல் இறங்குவார். நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறொரு மனுஷன் ஆவேன். ஜெசி ஆகிய நான், ஸ்ரீதர் ஆகிய நான், கஜானி ஆகிய நான், கர்த்தருடைய ஆவி என் மேல இறங்குவார். நான் இந்த கூட்டத்தோட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறொரு மனுஷன். இதை கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுங்க. இதை கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுங்க. சரிங்களா? அடுத்தது 10 படிச்சு முடிங்க. 10. அவர்கள் அந்த மலைக்கு வந்தபோது இதோ தீர்க்கதரிசிகளின் கூட்டம் அவனுக்கு எதிராக வந்தது. அப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி அவன் மேல் இறங்கினதினால் அவனும் அவர்களுக்குள்ளே தீர்க்க தரிசனம் சொன்னான். அப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி அவன் மேல். சோ இந்த வருகிற வாரத்துல, அதுக்கு இந்த ஒரு வாரம் நீங்க உங்களை ஆயத்தப்படுத்த போறீங்க. நீ வருகிற வாரத்துல அந்த ஸ்டார்டிங் பிரேயர்லயே தீர்க்க தரிசன ஆவி உங்க மேல அளவில்லாம அப்படியே இறங்கும். உங்களை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. தேசங்களை நீங்க விடுவிக்க போறீங்க. சாதாரண செத்தவங்களை உங்க வார்த்தையினால விடுவிக்க போறீங்க. உயிர் திளம்ப பண்ண போறீங்க. அப்படியே ஆஸ்பத்திரியில போய் வியாதிஸ்தர்களெல்லாம் பார்த்து சுகமாகன்னு சொல்ல போறீங்க. அப்படியே மொத்தமா அப்படியே பல்கா எந்திரிச்சு வந்து அங்க ஒரு ஆராதனை நடக்க போகுது. இப்படி எல்லாம் நடக்கும். சோ அதுக்கு ஆயத்தமா தான் நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது என்னடா இவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்றாரு மட்டும் நினைக்காது. நடக்கிறது தான் ஆவியானவர் உள்ள அதை பேசுறாரு. அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். விருப்பப்படுங்க. தீர்க்க தரிசனம் சொல்றதுக்கு விருப்பப்படுங்க. அதுக்கு முன்னாடி சோ இந்த காரியம் அப்ப வந்து அங்க பாருங்க, அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி 6 பாருங்க. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி என் மேல் இறங்குவார். சொல்லுங்க, இப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி என் மேல் இறங்குவார். நான் இந்த கூட்டத்தோட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷியாவே, வேறு மனுஷனாவே, வேறு மனுஷியாவே, வேறு மனுஷனாவே. சோ இந்த கூட்டத்துல நீ வருகிற வார்த்தையில நம்ம தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல போறோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் பர்ஃபெக்டா அக்யூரேட்டா இருக்கும். பாருங்களேன், நீங்களே சொல்லுவீங்க, அந்த ஆவி உங்க மேல வரும். நீங்க வாயை மட்டும் விசுவாசத்தை திறக்கும் பொழுது பர்ஃபெக்டா அக்யூரேட்டா வரும். அந்த ஆவி உங்க மேல வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நமக்குள்ள பெருமை இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப தாழ்மை இருக்கணும். ஓ, எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் வர வந்துச்சு அப்படின்னு அந்த பெருமை வந்துடக்கூடாது. அது அவருடையது. அவர் நாம மகிமைப்படும். சரிங்களா? அந்த பெருமை வரக்கூடாது. அந்த பெருமை வர்றதுக்கு நம்ம அதை எதிர்த்து நிக்கணும். அவருக்கு பிடிக்காது. அவர் கிருபையா கொடுக்குறாரு. சரிங்களா? அப்ப இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்ப பிரதர் சொன்னாரு, இந்த ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த அடுத்த வாரம் வர வரையும் எந்த ஒரு நெகட்டிவான பிரச்சனையே வந்தாலும் வாயை திறக்காதீங்க. அமைதியா இருங்க. சண்டை போடுவாங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க, குடும்பத்துல இருக்க, அமைதியா இருந்துட்டு நீங்க வாட்டுக்கு வெளியே போயிருங்க. நிச்சயமா பாருங்க, நீ வருகிற நாட்கள்ல நீங்க பேசும் பொழுது அப்படியே நடக்கும். பாருங்க, அப்படியே நடக்கும். தேவன் உங்களுக்குள்ள இருந்து பேச ஆரம்பிப்பார். காலையில இருந்துச்சுன்னா என் நாவுக்கு காவலுங்க. அடுத்தது முக்கியமா பெண்கள். ஏன் இந்த ஆண்டவர் வந்து இதை தீர்க்க தரிசனமா சொல்ல விரும்புறாரு? என்னால ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேரை சொல்லி நான் சொல்ல முடியும். பட் நான் விரும்புறது நீங்க சொல்லணுன்றதுதான். நீ வருகிற நாட்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா பெண்கள் ரொம்ப வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க. ரொம்ப மன கிளேசமா இருக்கீங்க. டிப்ரெஷன்ல இருக்கீங்க. நான் ஒண்ணு சொல்லித்தரேன். காலையில இருந்துச்சுன்னா என் நாவுக்கு காவல் வைங்க சொல்லிட்டு தினமும் ஒரு 100 தடவை எனக்குள்ள வாசமா இருக்கிற ஆவியானவரை, ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட், ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ அம்மா அம்மா அம்மா, ஐ லவ் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட், ஐ லவ் யூ ஃபாதர், ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். எனக்குள்ள இருக்கீங்களே, என்னை விட்டு போகாத தெய்வமே, ஐ லவ் யூ, 100 தடவை ஐ லவ் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட்னு சொல்லுங்க. 100 தடவை முத்தம் கொடுங்க. அம்மா அம்மானு முத்தம் கொடுங்க. 100 தடவை முத்தம் கொடுங்க. இத நாளையில இருந்து எந்திரிச்ச உடனே என் நாவுக்கு காவல் வைங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருங்க. அந்த நாள்ல இந்த நாளின் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன நடத்துங்க. அந்த பாட்டை பாடிருங்க. 100 தடவை ஐ லவ் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட்னு சொல்லிருங்க. 100 தடவை ஐ லவ் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட்னு சொல்லுங்க. தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ டாடி, தேங்க்யூ டாடி. ஏசப்பா, இந்த வேலையில நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ஹராச்சி பிரிபி கபரபா. ஆண்டவரே, நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேட்கிறேன். ஏசப்பா, நீ அடுத்த வாரம் அவங்க எல்லாரும் தீர்க்க தரிசனம் அந்நிய பாஷை பேசி தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல போறாங்க. எனக்கு இந்த வரங்கள் வரும் பொழுது என்னை சந்திக்க இயேசுவே நீங்க வந்தீங்க. அந்த லண்டன் தேசத்துல, மான்செஸ்டர்ல, அந்த ராவலிப்பு கூட்டத்துல அப்படியே அப்படியே நான் என்னை சுத்தி இருந்தாங்க. அவங்க கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல. ஆனா என் கண்ணுக்கு நீங்க இறங்கி வந்தீங்க. என் கண்ணு மட்டும் திறக்கப்பட்டது. இறங்கி வந்து என்னை தொட்டீங்க. அப்ப அடுத்த நாள் என் அரைக்கதவுல நான் முட்டி போட்டு ஜெபிக்கும் பொழுது, ஆண்டவரே, என் அரைக்கதவுக்குள்ள ரியலாவே ஏசாயா நாவை தொட்டதுக்குள்ள அந்த அக்னிமயமான பெத்தகஸ்தே நாள்ல இறங்கினது போல அந்த பிளந்திருந்த அக்னிமயமான நாவுகள் சட்டைகள் எடுத்து வந்தது. எனக்கு நடந்தது உண்மை. அது வந்து ஒரு தரிசனமா இல்ல, ரியலா நடந்துச்சு. பரலோகத்தோட நான் ரியலா பார்த்தேன். ஆண்டரே, வருகிற நாட்கள்ல அந்த சாட்டர்டே வரக்கூடியது அத வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த அனுபவங்கள், ஜெபிக்கும் பொழுது நடக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், அதை மறக்கவே கூடாது ஆண்டவரே. அந்த அந்த நடக்க முடியாத அந்த அனுபவங்கள், பாவத்து பக்கமே போகாத அந்த பாவத்தை ஜெயிக்கிற அந்த அனுபவம், பரலோகத்துடைய அனுபவங்கள், அந்த கண்களும் காதுகளும் திறக்கப்பட முடியாது. நாவுகள் அப்படியே பரலோக பாஷைகளை பேச முடியாது.
ஆண்டவரே, இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் என்னையும் சேர்த்து, ஆண்டவரே, எனக்கு நான் பெற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் இன்னும் அதுல ஆசையா இருக்கு. அதுக்கு அளவே இல்லை, எல்லையே இல்லை. ஆண்டவரே, அந்த அளவுக்கு ஆண்டவரை எங்களையே நீங்க கொண்டு போக முடியாது. எங்க ஒவ்வொருத்தர நாவையும் நான் பிரதிஷ்டை பண்றேன். ரிபஹாபா ஹத்து ரிகம நமாஷிக டப ரிகா டப துடப லபலா திக்ரா தேப்ரா செத்து பரபரபா. அப்பா, முக்கியமா பெண்கள், ஆண்டவர், ஆண்கள் இருக்கிறாங்க, ஊழியக்காரங்க, பெண்கள் ரியாந்தனாமா, இதுல நிறைய ரூத் இருக்கிறாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆண்டவரே. நிறைய எஸ்தர்கள் இருக்காங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க. ரியாத்தரி விஷிதிரி இக்குதிரி அத்தர பரி விஷிகடி வெரி விக்கபரபா. அன்றே நிறைய ரூத், எஸ்தர் இனி வருகிற நாட்கள சபையை நடத்த போறாங்க. லிபனாமா, இந்த நீலாம் எப்படி சபையை நடத்த போறேன்னு சொன்ன அவங்க முன்னாடியே சபையை நடத்தக்கூடிய காரியங்களை, ஆண்டரை வழிகளை நீங்க திறக்க போறீங்க. லிபே பெபே கபா, எழுதி வச்சுக்கோங்க, இது அப்படியே நடக்கும். ரட்டே பரட்சர பரீபரி பிக்கபலபலபா ரடபரபலபா, வியாதிகளை சுகப்படுத்த போறாங்க. லிபனமா மமக்கபரபா, செத்தவர்களை கூட உயிரோட எழுப்ப போறாங்க. நீ விரும்புற ஆட்களை எழுப்பி அந்த இடத்துல ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர போறாங்க. லக்ரா டெமினி மஹூரா ஹசிதி கரபரிஷி கடபராபா பபபபப பக்கபரபி பிக்கபரபர பக்கபரபா ரத்தரபா லிகதடா சதுனோ தியாந்தன மனமா. ஆண்டவரே, அந்த ஏசாயா நாவுகளை தொட்டது போல, அந்த நீங்க வீட்டுல போய் படிச்சுக்கோங்க. ஏசாயா அதிகாரத்துல 6வது அதிகாரத்தை அப்படியே படிச்சு, இந்த அனுபவங்கள் வருகிற சாட்டர்டே என் மேல நடக்கணும். என் நாவுகள் அமரணும், என் கண்கள் பார்க்கணும், என் காதுகள் கேட்கணும். ஆண்டவரே, அப்பா, நானும் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே, இயேசுவின் வல்ல நாமத்துல. ஆண்டவரே, அந்நிய பாஷை பேசாத நாவுகளுக்கு நாங்க பேசுறோம் இயேசுவின் நாமத்துல. அப்போஸ்தலர்கள் கைகளை வைத்த போது ஆவியில நிரம்பி அவங்க அந்நிய பாஷைகளை கதைத்தாங்க, பேசினார்கள். அது போல ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் அந்நிய பாஷை வரத்துக்காக காத்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் மேலேயே அந்த வரங்கள் அது இம்பார்ட் பண்ணப்படுவதற்காக நன்றி. ஓ ரிமால் இந்த வருகிற நாட்கள்ல விசுவாச வரம், அந்த 9 வரங்கள் எல்லாத்தையும் பேர்களை சொல்றது, காலங்களை சொல்றது, நேரத்தை சொல்றது எல்லாம் இம்பார்ட் ஆகணும் ஆண்டவர் ராஜாவே. அப்பா, யாதொரு வரத்திலும் குறைவு இல்லாதவர்களாய் தேசத்தை கலக்குகிற அந்த அக்கினி எங்க மேல ஒவ்வொருத்தர் மேல விழும்படியாக கபா குத்துரியா தேமன சேட்டோ கிரேட்டா கிரபரபா ரியா தேமனமன கபரபா யந்தலப ரிகபா ராஷந்துரி கபலபலபா. நீங்க அப்படி செய்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இதுல ஆரம்பத்துல 34 பேர் இருந்தாங்க. நீ வருகிற வாரத்துல நீங்க விரும்பின அத்தனை நபர்களையும் கூட்டு வந்துருங்க. ஒருத்தரும் அந்த வரத்தை பெறாம இருக்கக்கூடாது. அந்த ஸ்டார்டிங்ல எல்லாருமே அந்த ஆவி வந்து பரிசுத்த ஆவியான தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க முடியாது. நீங்க செய்ய போற கிருபைக்காக நான் நன்றி சொல்றேன். நான் மனதார நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன், பிளஸ் பண்றேன். இயேசுவின் வல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், 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 ஆமேன். எல்லாரும் சொல்லலாம், உங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலகமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே நம்மளுமே ஒரு கிருஷ்ணாம்பத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, சகல பூரணம். பிரதர் ஆசீர்வாதத்தை சொல்லிருங்க பிரதர். பிதாவாகிய தேவனும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும், அவருடைய வருகை மாத்திரம் சகல பரிசுத்தவான்களோடும், அந்த பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நாவுகளாக நம்முடைய நாவோடு கூட இருந்து கடைசி வரைக்கும் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவாராக. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க, கடைசி நாட்களிலே மாம்சமான யாவர் மேலும் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றுகிறவர் குமாரர்கள், குமாரத்திகள் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார்கள். அடுத்த வாட்டி நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே வருகிற பொழுது தயவு செய்து முன்னாடியே வந்துருங்க. கரெக்டா 5:30க்கு லிங்க் ஓப்பனா இருக்கும். அந்த 1/2 an hour நீங்க தேவ சமூகத்துல அந்நிய பாஷையில பேசி கர்த்தரோடு சஞ்சரிக்கிற அந்த நேரத்தை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஆகவே அந்நிய பாஷை பெற்றுக்கொள்ளாத பிள்ளைங்க அந்த டைமுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களையும் நிரப்பி கர்த்தர் நடத்துவார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1/2 an hour மிஸ் பண்ணாதபடிக்கு தயவு செய்து நீங்க ஏர்லியா வந்து. தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரதர். சேம் லிங்க் தான் வந்துருங்க. தயவு செய்து சொல்லுங்க, எல்லாருமே அந்த ஆள் வரும். அது பைபிள்